متي غلقت أهيكش نابو ديريز غيل انت دول دير ديتر Sağım das deyik das sağım erdu iş dol belgşi min qiyeç olman yok aha yok derçi olman yok derçi ijargnaşı nah masumeti da hoy da xwatı haduli hoqti hardu hoqti wazdu boş masa qayqan baş da xawaç xulus ve qomana ديشر ثاني اجرجنش ثاني دول حلقه تعجيب مالته تشيه كي بردق سويت يا خدولتي تاع مزمتني دوش سنه اس هومنت يا حق قشرات قي اتشراح بول بيش قعيوش بوش ناخنا قصدي نو دو هون داش ات والله شي قومنز بالا بولش توت يازينا بعنشكا ح قصدي سنه بول بيش بو بحال خوي بو توت قحيكش بولا نوتشي علمانش بو تاخذت يا حق كي هورني اسمه باخره انسى جيرز بيدات على هوندي اندرعونا تغنا توت يا حقوتش نيخ تشرش بيست قاتشلسا هور يازيندو كيخت هور اغو يوتن حما يلنحا نوتشي قومنا امارخالله تشقيوش ايدو كوي تشقيوش يوش حدوش حين كل هم خوش سونديرا سون خيت ريح سيوك خاتش هور بلوجر وديكم داج ما تصدق حين ما قايون تاع يوز دوتسكي غلق دوتسكي وشوما قواسني ح واتساب شو دايس كوش كركر كوش داج دياش كل ويا ايشتا جرجنا خلاص وي مارخل خلاص احون شوما قواسني يحاول هون هون تاع كوميرسكي بروجكت خيط هون يا كوميرسكي بروجكت يا تسون اتش اتسولا أزيوات أقبح تقشرات سوت قحيوش بول ناخنا يدق لازم بوش سقومن ديكنيك خدات سرتيش بوش أستنا مخ بزل قوات برهودو عين عمل إجرجة تغليش دينا غاز قيمة يازينا تعشى لوي مكتي إنجلس متعدو إزيازينا حين شو قيش بتشال داموني عدالوي أق اتنيخ أول خيس لو ديل دا حاجة نيخة بعنشكا إذا شرشكا شيء جيش ديش بول شيء كيشتيش قدي قدو شو شيس كوالين بوي خوش بوي كيشتير بوي بوش يوم شدوش نيخة والخيس بريق القطعة مع حواردر تو اجر كورت درجة حلغر داقت وي جيرز خيلر باتش حل قم خيلر بيلغون شو مسا من لوخ برايزو وستو تغن مارغراف بوخ شو خون ووزخ سا يازدر خوز وز مارغرافس باخ ويزيرنو ويدعيش حيوقش هما دو تورتسي دعيولش خلا تيجا ليرين إيران تورتسي ده كستاتي اخ داير حياقر جيرزدر هو اولسونخ استنجدر كوزبر قبر شادو نخش متا تاسكسو تو قخخ تاسك در اخ بوكس در دقو از ابربات وتبر غاز قيمتها يقيش غاز قيمتها الج اشادل هما اذا ماسو برايزوستو خليو ويقوم ترى حلقه دقيقه اذا قويت وي نخشي قامه دائما متش اغور داخوش قام خلدو شلوخه هنت ابولخه عيسى تيجويش بالبولخه جيرز دو الجويش بالبولخ شادو او جيرز دول غلق دو نخشي قوم خلدول جيرز ثاني نخشي قونخ شو ليلين دول غلق موغ توش خلا جيرز حل موغ ليلوش خلا از تون موغ خمبيش خلا لوزر جويش قشع ويش ناخن يقولش توش دقهم دوشون زوت دقه دق غلق دوشون از او بايده جاينا دويس مثلا اجر كويت كودو اجر كويت ويقومنا это болхш беш болш нага тага нуқубу ярдер хой дел ритмс цара мехал доқш дерк эгер кверт эгер халхар деге вайқама духен дуинда ши қамхил оз қамхил дачагдел ятхани комментариш цаиш му дуй из дуйца бахаца иш хадош қамду вайқама 17 векир اسمت دلاد هو كاتشت ديكوراتي ناخذ يحبويل ين باونشتي اوز باونش شويات وي استوري ويم يباونش هور لام شوعيو ويت انت تان بريتسيبيتسا دين تان بريزن ذات وي قام خيليش يات وي تيلر شو ديغردوشون تناخ
باونش يتخباو باونش ميت وجري شوي دخيشن ويقوم استوري ويقوم قون خشينيو ويقوم هو تنا غلق وينا يو اخ نيخ ناخ كرست ناخ امبيرسكي بلغلوش حي истории чеченец. Посмотрите, горят ли в Чечне огни. Да, Вот если она. горят, то все Да, спокойно, если да? горят огни, бог, ويخ وين دقل ديش صديق دا لردويل كورلخ اما ناخ تغن دي عرسي ناخ وي كمين تيروت دبات اقوين اسخا ديز وي باونش دوخ يوشن وجري باونش يوشن ستيل يوشن نات بيس يوشن شايق يوشن نو وي توت احدو تنغ истории именно тунах история и эш дат вой хаш дат. Мы не нуждаемся в декоративных башнях с 18 века, чтобы быть древними. Раньше что у вас было Эл-Хотер Мадуэй, если мы скажем, что наша история заключается в башнях 16 века, нам скажут: хорошо, дорогой, раньше где ты был? До 16 века бая? Башня швей эцмет табах бой, сюлишки ичхилла, дог Холцон жил, хекшгейчхилла, хичунгейчхилла, примерно тхатхай, что проблема твоей истории, нохчи ком истории, тулгах зависит дешет, нохчи ком истории, кентишин бую, кенти буй, ходуния на дюхалбол, китчбол, санзем на хинзе бушварт дал мола, митча шайсилерде. Сундел ихум диез вейн эггер халх, дел гушуа ешек куралят, вей дерг дуду ючтерик. دال تاعي بيرك تيول ديخ دي تاس وقين دير دول ما دير دات نابرات ديتر داتر تيش شي ديتر داتر تيش شو قيقم بيش شو الورسة طان شو دوقا بيش يا أخي شبعون ديريس خيلا إيش بيست خيلرنا هاي دقع دقع حالرنا هو ده شتغنا تات شولا علما جديو بوشولا هم نشا تغنا تسرخة زونيادي подхватим флеш-моб и покажем, что мы знаем своих предков. Возможно, вы только сегодня узнали своих предков, которые заселяли эти башенные комплексы. Что касается нас, мы знаем, кто оттуда вышел. Мы знаем почти, что Гинсатан Лешдинаха, Амада, Асшахизавина, Амад Бадик Хала, и Баншин, что кирди тирва вора, кирди гарна вора, я не гарду на что стою, Амад. Кирди гарду. قرشوا يدوخوا كيرد خوي بورشة أثر مال عايزين سوخة عمد بقدر حديثة هنا ات كيردي بانشو الحاول لو فمين شوية هورني نيتوش تتحن شيء نجيش تحن بالوقي باشلام هجلا اس هيوغا перебитвяк индирвал اسامك سلام شو ديشني مركة تقديعج انت هو ملقة جوخة جوتي ميتشا عداوخ ناخنا شحينيو خا حين ميلو خا شاش ميلش بو خا تخونا خا خيتي خا وار داخ دونا رايازين خايتر دايت ارشولش هور ور غويخ نوخش دور قميص ديش عام خاطر بلاش وصل هلا هاي تاورو سوري خاطر در هينس قميص ديش بول ناخ بوي قميص ديش بول цар лилоштол и питани и хуми и хунд лилоштол вот цан шелшер цеха цан бо ула шуна وين مسنا ويبانش ديش مش بوخا تشوعينش مش بوخا مستك حبلوخا цар лил хунд лилоштол и цунт яхку ихо та хай ума заключение اتحقيا يديت دوندوش بوش и цадич وين وقت цадич هو الخير يلا мило шаш башлам вей там гадизвайн вей за 2 миллиона как минимум по 3 миллиона камду меня никто не переубедит в этом вот ешус он я за границей из او خير гюржи харшавер гой вот что мы по 3 миллиона это нас тащит холцунах местечковый нацизм назад в пещеры. Мы не должны это позволять. И ума вейн лилошду квиттерен. Кацани лилош саш лил домот кцан квиттерен. Это на уровне одного тейпа гумду из ком гумдат, кому лилу ищет и
ساعتيبو ارتخباوي يرشباوي تخوز حدويل شو تيجر حدويل بوخش نقولوني أدنى رول Misliškovo, تيبو زاتسيكلي تسادينا هو صنع نأتم إتابة بيسن نخبوي سال يلدهم دو قامول يلدهم داتي سنالش ويقوم يقول يقت أحيو تغن هو تعطول شون ديلا شاتيبن تغن ميلو هوغدو سجن أما حساني خت خت تشاو حلا وانلامشو 3 مليون سج представь да حلا وانلامشو آخرين لش طبعا شو بوهر داتس وين يوشش داتهم دات هر وين شاي am دقة poder čuti abaja. ها وين وجا قوال ديل دقة يقام خل دقة أتام وجا أولى من تيبا نمو или я не Da, знаю, sašto. помогать им. Ганахан футтарен, короче, يرتخباوي يرشباوي أي أتخن حاليش خيجي هاي باوي из دقوار. خلاص مت 12 века летуш. Вайлам чу лет, es дишт мерк лет, чента лет. Самый древний боевой хайн махкю. Хаусаш? Ах, знах кардам буис, кардам билам буис. Из-за мой тергал да диеш да ну до такой степени абсурдный хумдусу нах дич дерг. Истории и церчдуйшу, готтер синт и набах аж нагасан. Шудал эту был аж дин хум гойташ. Вот хотя вопрос да. Орстхой мабиц, орстхош динерг мадиц, шаштин, орстхой тхабу синт и летя, охтани лук болшбат. Орстхой это часть нашего народа. Одна из самых драгоценных. И цундела мы не собираемся размениваться частью нашего народа. Там да ассимилируется один. Да яхни хая царах ёлш киберш бу цаш саной. Да хом дат, ну цар ху удить там орстхой подвиг дошайн военной истории шхеншайн приписывать. Это еш. Ой, ларам, хила лирам. Отличное высказывание, согласен с тобой. Орской это наши. Царь удитя, ох удитя, то эстек бачу, той орской, ичкеринч. Все наши, это наш народ. Мы один народ. Да, мы не допустим ту ошибку, которая случилась в 1810 году. Да, мы не допустим. Тундела يومنشتا ديش نجا سانشاش истории военные яйцершталя коммерти отхает эмлойх или ох против имперской власти, я не знаю, или против волцунах войск какой-то галактики бина якича бина яркадиду яргиро ишбуэл культуре яйцершталя ха это с 18 века елбашнях вы никого не удивите. Ох гидлу гушон хаду или комет шара го чеберло махка го шуйта го итон кал го ведан го хуолцунах дуку гушон Бабаиш гурибая? والله بالله гугук шаройский районе хазнех санчо чеберла вообще синтию маснаю сундел нахцахард беш духдахшу ишай милшбу изудри соуцби цер баг да оули тхук барт бит аш открыто фитан душу нахдешь, то что ахойш. Вот эти, не знаю, тхомем кица акеме юшу вообще. Или вообще, я не знаю, шубогар, кам дат асличник, отдельные вот эти деятели, науки там и так далее. Дал барца бойл бусул бнеха, дал вот ахай берктиёл, ну вала хаз датсихум, чо ёз датсихум, баунш гойтен, милтиец бах, шу ядей битен, мил дайлаш, милштиец бах ерчу. أس 18 دعويت شون شيت أحياء شي كشنش ميتش عبيف كان هدوء شادر هور نخشي شو هجيم شاهم خل والشة تس شاوق ما خلنا عشان دوزهم شدو أشتخونيق اللي يلهم شدو ليش لدلاوات сегодня это открытие то я не знаю что худит что кой бауи дота поселениш баунш на ровной площадке ин баунш коню понятно что это не для обороны там и так далее против от омбай нашествия и так далее. В ушах. Таяхай боли. Сатино таган до этажен, цино дышу, он 3 этажен да дог из ситуации цигерг. Никакой древности или холцунах ничего не представляет. Халамахет, но по факту хелдиес хум вы башнями нас не удивите. Да. Ахмад. Хуйга камер дяща язина. И тумкали это так что и тумкали тхаю алязина.
Волочу, вахарчу, ком мог бы. Теневой сторона Луны шую алансинг нормально дом, короче. Сен сум. Давай, хаец, халат, да? Это Да. сол шейк нормально, где-то бош, хамял дяща, и хом шуиш бунахи, куду и Ну, садван. асбар вот царх вала сун балдица чоца усал деказ со стороны чоца абсурдный пайдбо чумду шу худунен толчо до ал доказать дагерчу аш язош дол хумнаш كنت إتعيوا يوتشو أخين دائما تون ليش وكاجد передач تخون посвящаешь وأتهري مخكر خلا إزير واشين داويسر أو 30 شرا أو تهريش نيازديش سهم دالش شو يازدي سباق أس أو تحمو نو تسان ما تيازد أش تيكوغيلا شون دال برتع بويل بوصل بنير يوخا باس وكافكازيش نيخا برتع خل بيزر نو تيك ما تيازدو أش شمارت إن غلاسنا تيازدو أش كارتا غلاسنا تيازدو أش يتع Владикавказ гласен открыто хумдич дарбага хабах митинг сигма дачу тхун мачо динал гойташ тхун я не знаю с худушу сен я хайбил шутруец ху бау хавулаш ас лично гид локшун от шаройский районе от шаберла ас ба юга от хату бол ламт леч мой баунш сар доккал деш дозал деши цан привязанный дастхо соуц дадол махарби нах махарби ديكشي قوشك داتشو دا صوتي شاي هول سارغ ميفا بلوت شباتسي شاي بيغش بول شاي سارغ جيروش بين ديغش ما دوشو يح دوشونز والله دو يح شو ديكني قوشك داتشون اشو اوديت يا خو كافكازي شو ازغورجش تايشون يا سوليش تايشون يا ايشك داتشون زعم دقه اشتغل مخزق مال دتا شو كاجد شو تخوز دو موديل ما سرنا شو ميسو والله غاسون دال ديك دول قنتير دول ايش تاع شيخ قمال سيخ قمال در والله يرهم شكوردينا وجه دلا دريس خيل وارنا ديسرنا هورا موشي اويل شيرجع دقة ايش نيستيك اوش تلعالي ديكندر und der Chehre Tatsbische Suna يحونا بيتسأيوش سن كل إذا تحقوا وانا هون هقع حر دلير هون وقنا وجه دليري بوشي إي خبر شوش عشبو تغنش دينا حق ويا بيشبو طلما ويقاحي قراء ويا إستوريستيك دوزرة إذا كيجي حلقوش بوش كيجي الخواشنا خايتا ديس ديش دوا إتسالي إتساحا قاني خيريات زون ديريس خيوة دا دقوا أخوال عامد شو خاترش دلع شي خاترش دير شي إفيلي شوالو شوالح ويتسيو زبي أحجد وال вивиз все записано. Да, Комок, я могу рассказать, как ты как раз-таки такие гиды, как ты, указывали и путь, и взрывали Терлоевские башни. Мы прекрасно это знаем. Да, Аллаха, это он без гида, как вы указывали и взрывали Терлоевские башни, мы знаем. А ты, мадейца, он хуак дикстелла қиетел. А дүйчтер ши война духдойс, дикдойс. Самовладел. Про башни ты захотел заговорить. Давай поговорим. هو الكسبة كرسنا بقى حال مدرنا سجي يعيش دول يعيش كريم بس بيقول باش ليش شوش تتسمن قش كرسبه كرسبه يسر يشتغل يعيش روعي عندنا صباح فوز مش ما مشت اعقش ام محمد الله اعقش حشيو مش حال سئيد كيف يقولون حشيو اعقل حشيو هو الكسبة كسبة بقى كسبة بقى حال مدرنا سجي Комок. После этого утверждать или говорить, что акинцы ваши или терлоевцы ваши
Я не вижу смысла. Это ваши же старейшины говорят. Понимаешь? Для нас, на таких же стариков ссылаешься ты. Больше ничего у вас фактически и нету. По документам хочешь поговорить? Боюсь, ты разочаруешься. Бокола مؤمن ناخ وجربو سون ديل ماشر بيلشين وجر شيوقع الله قيرلش شين قنخيتم بيتري قرآن ديكباخ نيسباخ عبد الرحمن эхки наши просто они иман приняли. Версии чего дикива. Эхки наши, но они приняли и иман. Если ваши, почему тогда вы седи приняли иман? Мне такие вещи говорить было бы стыдно, если честно сказать, на твоем месте. Ну да ладно. Уровень твоего образования IQ заметно, по твоим словам. Ибраим, YouTube, чуацахата, что есть какие-нибудь вопросы, что-нибудь? Ничего, чечен, история, ицелсба. Миллион вопросов уж был. Что-то все сегодня, даже Telegram включенный, почему-то все молчат. У вас нет вопросов или как? Да, по этой книге я хочу еще указать, что важно в этой книге. Баслам, почему ты не зачитываешь мои сообщения? Зачитываю, когда я их вижу, честно. Ола, честно. Смотрите, здесь есть один документ, когда я вам говорил, кому какие селения принадлежат. 28 сентября это документ. Сейчас. Нет, не этот документ. Не этот. Давайте я постараюсь вам быстро, если у вас нет вопросов. Тахана, я уклюваю просто. Хорошо. Уба, Ибраим. Ибраим, что ты хотел? Так. Связист братская межа называется. Башлам, по твоему мнению, что необходимо делать, главные ошибки чеченцев в этом вопросе? Башлам, зандах хирию видео. Сейчас мне нужно по башенным комплексам полностью закончить. Ну, опять же, по мере возможности. Это халаритер, да, чакап крылочек, моя кляха на все территории равнинные тоже поедет. Мог мне кваштову душу, самогаты. Вплоть до Шилковского, Наурского района, везде там, где какие памятники, что с нами связано, или заснятие решено самогатыш. В связи с образованием из единого навчийского этноса двух самостоятельных народов возникает ряд вопросов, касающихся этногенеза, национальной идентичности и духовно-культурного наследия. Кроме того, в связи с тем, что чеченцы и ингуши определенное время находились в одном административно-государственном образовании, Чечено-Ингушские АО, ЧАССР и ЧИР, затем разошлись, то, естественно, встают вопросы территориального размежевания. Решение всех этих вопросов требует предельной четкости, объективности, терпимости и огромного человеческого такта, что всегда было присуще нашим народам. Обострился за последнее время вопрос, связанный с установлением административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Обычно ингушские авторы стараются представить эту проблему таким образом. Запомните это, обязательно прислушайтесь, внимательно послушайте. Эту проблему таким образом, что якобы чеченская сторона претендует на два ингушских района, что не соответствует действительности. Наоборот, на чеченские территории имеют вид
Так, вроде бы сейчас включился. Так, обычно, так, имеют в виду некоторые ингушские государственные и общественные деятели. Объектами их претензий являются Сунжинский район, безгорные ее части, входящие раньше в Галашкинский район, и часть центром станицы Вознесеновской, которая вот уже 83 года с момента присоединения большей части Сунжинского округа к Чеченской автономной области в 1929 году представляют собой составную неотъемлемую часть Чечни. Эти районы никогда не входили в Ингушскую АО или еще какое-то другое национальное государственное образование ингушей. С момента распада Чечено-Ингушетии они в связи с известными событиями в Чечне и на Северном Кавказе временно до официального установления административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия находятся в административном управлении Республики Ингушетия. Ссылка на то, что объединение Чечни и Ингушетии данной территории находилось в составе Чечни всего лишь 5 лет с намеком. Ну, это то, что они говорят всегда, что 5 лет она принадлежала нам. Башлам, если у нас в Чечне кто занимается поиском могилы шейха Мансура? Я имею в виду правительство, депутаты Академии наук или вообще кто-то, возможно, Сибаркал. Нету таких людей. Занимались, запрос сделали, но сейчас кто занимается им конкретно, нет таких людей. Честно сказать, на это нужны огромные, как говорится, финансовые возможности и время там. Маловероятно найти сегодня это. Но чтобы занимались, я, по крайней мере, не знаю таких людей. Интересно было бы послушать Аушева по поводу соглашения с Дудаевым, но он предательски молчит. Ну да, что с момента распада Чечни и Ингушетии эта территория находится под управлением ингушских властей вот уже 20 лет. Абсолютно несостоятельны. Юридически такие рассуждения не имеют никакой силы. На момент присоединения Сунжинского округа к Чеченской автономной области всего лишь 5 лет было и автономия Ингушетии. Таким образом, отдельные ингушские авторы пытаются свалить на здоровье. Чтобы понять своеобразную логику их рассуждения, прокомментирую, например, некоторые пункты статьи, слушайте, здесь очень важно, Аслана Кадзоева, однофамильца Нурдина Кадзоева. «Справедливость бывает одинокой», опубликованный в газете «Северный Кавказ». Статья начинается с нагнетания страстей. Появление названного материала в газете СК, имеется в виду материал «Услышит ли брат брата», опубликованный в газете «Северный Кавказ». По времени совпало с двумя обнародованными документами. Это обращение к руководству Чеченской Республики и обращение к ингушскому народу. Сей факт говорит о том, что данные действия есть хорошая, продуманная, спланированная и подготовленная пропагандистская акция власти и политической элиты Чечни с целью оказания на ингушскую сторону всестороннего политического и психологического давления. Ни больше, ни меньше. То есть это говорит, оставляю без ответа неуместные и, как минимум, бестактные высказывания Аслана Кадзоева в адрес отдельных руководителей республики и заканчивание словосочетанием «политическая элита Чечни», чтобы не отвлекать внимание читателя от главного. Оно заключается в том, что, выдавив предварительно из Сунжинского Малгобекского района русскоязычное и чеченское население и став преобладающей частью населения данных районов, ингушская сторона пытается узаконить их в своей административном подчинении. Это ответ на ваш вопрос, который вы задавали. Что только не использовалось для этого: умалчивание и подтасовка фактов, различные клеветнические измышления, что якобы чеченец Муслим Гарибеков, бывший председатель Совета министров ЧССР, дал письменное согласие на аннексию Ингушского пригородного района. Кстати, Муслим Гарибеков был акинцем, а Джохар Дудаев был орстхойцем, который выше названные ингушские авторы пытаются отнести к себе. То есть в данной ситуации, оскорбляя людей, они говорят: Орстхой это наши, Эхка это наши. Но когда начинают обвинять и оскорблять личности, они их оскорбляют как чеченцев. И в этот момент оказывается, что Джохар Дудаев чеченец, и Муслим Гарибеков тоже чеченец.
Такая вот болезнь, я не знаю, как ее назвать, честно сказать. Договорились даже до того, что против ингушей целенаправленно осуществляется заговор, чуть ли не в мировом масштабе. Полноте, друзья, к чему такие... Полноте, друзья, к чему такие страсти? Ведь мы прекрасно понимаем, что все намного проще и обыденнее. Сейчас настал момент, когда ингушскую сторону то, что должно было быть сказано еще уже давно. Таинственно и грозно пишет Аслан Кадзоев в своей статье. Не думает... думаем, начнет он сейчас говорить о первородстве ингушей относительно чеченцев. Не зная, что эту лестную для ингушей весть уже сообщил нам историк Абадеев Идрис, который, по всей видимости, учился у некоторых новоявленных чеченских ученых, уже давно приватизировавших основателей человеческого рода. Но нет, оказалось, что речь идет всего лишь о границе между братскими республиками. Чеченская сторона продолжает решительно настаивать на том, что административная межа между современной Чечней и Ингушетией должна лечь строго в границах существующих на момент слияния чеченской и ингушской автономных областей, пишет автор статьи. Это не совсем так. Говорится, настаивает на том, что граница между автономией на момент их объединения, утвержденная решением Президиума ЦИК РСФСР постановлением номер 82 от 5 ноября 1928 года, должна стать основой предстоящих переговоров между двумя республиками по установлению административной границы между Чечней и Ингушетией при посредничестве федерального центра. Есть определенная конституционная процедура решения вопроса изменения границ между субъектами российского государства. Несоблюдение данной процедуры, внеправовое решение этой проблемы может иметь весьма негативные последствия в будущем. Стараясь перетянуть на себя одеяло, не стоит лукавить и уходить в поисках утверждения своей правоты вглубь веков. Тем более, что мы не найдем там ни отдельных чеченского и индусских народов, ни определенной границы между ними. Были только границы земель от дальних нахчийских обществ и тайпских и индусских государственных образований. Соответственно, не было юридически оформленных границ между ними. Единственной официально зафиксированной, подтвержденной соответствующими юридическими нормами, правовыми актами границы между Чечней и Ингушетией как государственное образование является граница между Чеченской Республикой и автономными областями на момент их объединения в 1934 году. Обросла чеченская автономия территориями Грозненского, Судженских, казачьих округов по совершенно объективным причинам. Эти территории были в случае с Грозненским округом и городом Грозным составными внутренними районами Чечни, а в случае с Судженским округом, приграничной с Ингушетией, территории Малой Чечни, входящей в отличие от Ингушетии в государственное образование горцев Северного Кавказа и Мамата Шамиля. Судженский округ был освобожден от чеченцев, в большинстве своем астхоевцев, в результате их переселения в Турцию после окончания Кавказской войны. Об этом мы с вами говорили. 1865 год, если я не ошибаюсь. Кавказская война. Кстати, многие ингуши в этой войне, как отмечалось выше, были со своими братьями, были не со своими братьями, а активно вместе с царскими войсками против них. За что, как и казаки, получили большинство территориальные приобретения, множество других преференций. Так что бонусы от властей получили ингуши, в то время как чеченцы вместо бонусов получили одни только репрессии. Кавказская война, по большему счету, и разделила окончательно единый нахчийский этнос на чеченцев и ингушей, в том числе и через создание цепи казачьих станиц на территории нынешнего Судженского района. Таким образом, Чечня и Ингушетия не имели общей границы на равнине. После учреждения Горской АССР в 1921 году в ее составе, наряду территориальным образованием других северокавказских народов, были созданы чеченские, ингушские и судженские казачьи округа. Развал Горской республики привел к образованию в 1922 году Чеченской автономной области и в 1924 году, то есть через 2 года, Ингушской автономной области. Была также создана отдельная
административная единица с округа, о которой я вам говорил, которые присоединились. Ассаламу алейкум, Башлам. Не будет ли справедливо, если ингуши и чеченцы получили бы то, что было до прихода царских войск? Я боюсь, до прихода царских войск, если брать, то такой единицы, как Ингушетия, не будет. Ее не будет существовать. Там должна быть одна территория для одного народа. Мы должны быть одним единым целым. Там не может быть границы между ними. Так, дальше смотрим. Таким образом, Чечня и Ингушетия не имели общей границы на равнине. После учреждения, это я сказал, так. Дальше читаем. Развал Горской республики привел к образованию в 22 году Чеченской автономной области и в 1924 году Ингушской автономной области. Была также создана отдельная административная единица Сунжинский казачий округ. Кадзоев Аслан, мягко говоря, вводит непосвященных людей в заблуждение, когда говорит, что Чечня первой вышла из состава Горской ССР. Кстати, эту байду очень часто любит рассказывать некий историк Мусса Зурабов, когда указывает, что Чечня первой вышла из Горской республики. Читаем дальше. То есть это то, что они сегодня говорят, это не новоиспеченная новость, понимаете? Они еще с тех пор об этом говорят. То есть со времен, грубо говоря, начала 90-х годов. Дальше, когда говорят, что Чечня первой вышла из состава Горской, тем самым заложив основу для его последующего распада. Первыми из Горской республики вышли кабардинцы. Абсолютно верно. Вышли кабардинцы. Дальше смотрю. Затем карачаевцы. За ними последовали балкарцы, а потом только вышли чеченцы. К моменту выхода чеченцев Горская республика была фактически уже развалена. А осетины и ингуши вместе с сунжинскими казаками, оставшиеся последними в этой республике, подзадержались там из-за неразрешенности своих извечных территориальных вопросов. Только после присоединения в 1929 году Сунжинского казачьего округа к Чеченской автономной области, произошедшего в силу исторических причин и экономического тягости округа к Чечне, то есть я, как вам сказал, что экономически намного сильнее была Чеченская автономная область, они присоединились к Чечне. На равнинной части появляется общая граница между двумя автономными областями. Тем самым официальная граница между Чечней и Ингушетией, входящая в РСФСР, была юридически оформлена и закреплена в 1929 году. После 1929 года граница между этими административными государственными образованиями не изменялась и не отменялась. Никаких серьезных вопросов данная граница тогда ни у кого не вызывала. Комиссия в ЦИК РСФСР по территориальным спорам и выездным на места в течение 1927-1928 годов решила все спорные вопросы по границам. То есть, о чем это говорит? Когда присоединялись земли чеченской автономии, никаких претензий у ингушей не было. Вообще, они выезжали комиссии, решали эти вопросы, но никаких претензий не было по данному вопросу. А это уже когда пришли, не забывайте, это после распада, как говорится, Терской области, это после создания Чеченской автономной области, после создания Ингушской автономной области. Еще прошло 3 года. Никаких претензий, что это наша земля, что это все было принадлежало нам и все остальное. Исторически на документах всего этого нету. И сей факт зарегистрирован в данной книге. Спорные вопросы по границе. Объединение Чечни и Ингушетии в 1934 году произошло в тех же границах. То есть совместно вот эти спорные территории, которые оставили за ними, они уже были в территории Чечни, 5 лет принадлежали Чеченской республике, и вот на этих условиях ингуши объединились с чеченцами. До 1991 года чеченцы и ингуши были вместе, и вопрос о границе между ними не стоял. С провозглашением суверенитета Чеченской республики, а затем и образованием в 1992 году Ингушской республики впервые после 1934 года стал вопрос об официальном установлении границ между двумя войнавскими республиками. Широкое распространение среди обывателей имеет слух о том, что якобы Джохар Дудаев подарил ингушам 2 чеченских района. Это неправильно, это неправда. Никаких районов Дудаев на самом деле ингушам не дарил. Нет ни одного документа, подтверждающего это. Наоборот, воссозданием бывшего Галанчевского района, пограничного с Ингушетией,
и подписанного соглашением о пересмотре государственной границы между Чеченской Республикой Ичкерия и Республикой Ингушетия с президентом Республики Ингушетия Русланом Аушевым, он начал решать, хотя и с некоторыми опозданием, вопрос территориального разграничения с Ингушетией. В соответствии с этим соглашением, подписанным президентом Джохаром Чараи Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым и Республикой Ингушетия Русланом Аушевым 29 марта 1994 года стороны договорились образовать государственные комиссии сторон по пересмотру границы между Чеченской Республикой Ичкерия и Республикой Ингушетия, взяв за основу переговоров границы 1934 года. То бишь получается, что по границе 1934 года они решили существование, момент объединения Чеченской автономной и Ингушской автономной, единую Чечено-Ингушскую автономную область с учетом реальных ситуаций, экономической целесообразности и политической необходимости. То бишь мы знаем, что вот на этот момент, в данной ситуации, как раз таки получается, что речь пошла об этом моменте, и даже при Джохаре Дудаеве речь шла о 1934 году. Так вот. Хотя и с некоторыми опозданиями. Так, с учетом Государственная комиссия Чечни и Ингушетии, образованная в соответствии с соглашением, была проведена огромная работа с территориальным размежеванием двух границ, был подготовлен проект соглашения по границе, который был передан для утверждения, но из-за обострения ситуации вокруг Чеченской Республики и начавшейся затем так называемой Первой Чеченской войны, последняя точка в этом вопросе поставлена не была. Президент Республики Ингушетия Руслан Аушев и члены Государственной комиссии от Ингушетии, прокурор Республики Ингушетия, первый заместитель главы администрации Суджинской района, председатель земельной реформы и землеустройства Республики Ингушетии, и старейшины Ингушетии, наделенными огромной ответственностью за судьбу своего народа, были не меньшими патриотами, чем отвечающий только за себя Аслан Кадзоев. Они вместе со всеми коллегами из Чеченской Республики сделали все от них зависящее для решения этого злободневного вопроса в интересах чеченского и ингушских народов. Пусть чеченские братья посмотрят по своим картам, что из себя представляла самоопределившаяся в 1922 году Чечня, без Грозненского, Ачхой-Мартановского и иных равнинных районов, и столицей селения Урус-Мартан, а вовсе не казачьим, русским, Грозным, даже в Гудермесе, продолжает Аслан Кадзоев. То есть он упрекает, пускай смотрит по 1922, без столицы Грозным, принадлежавшие русским якобы, а столица была якобы там Урус-Мартане. Итак, продвигать дальше по этому вопросу. Ну, посмотрели, и что же? Ачхой-Мартановский район на месте, в смысле нахождения в пределах Чечни. Анклав, город Грозный, с частью современного Грозненского района, искусственно оторванный от окружающих их чеченских земель, не мог дальше оставаться оторванным от своей плоти. А административным центром Чеченской области был не Урус-Мартан, в чем, конечно, не было ничего зазорного, чем Урус-Мартан хуже Назрани, допустим, а казачий русский Грозный. Так же, как и административным центром Ингушской автономной области был казачий русский город Владикавказ, не входящий в состав Ингушской автономной области. То есть здесь мы парируем тем, что нам указывают, что Грозный был якобы казачьим русским, столицей чеченцев, по идее. А на самом деле Аслан Кадзоев забыл сказать, что их столицей был Владикавказ, с тем же, как говорится, казачьим, принадлежащим русским. Он принадлежал непосредственно им. Какие еще административные образования автор имел в виду под иными равнинными районами, к сожалению, осталось для нас неизвестными. А что представляла собой образованная через 2 года Ингушская автономная область, задается вопрос автор. Всего лишь 3 района – Ачаупский, Горный и Назрановский. И это при том, что ингуши пользуются особым отношением к себе со стороны руководства большевиков на Северном Кавказе. На Северном Кавказе дружбой с Кировым, Орджоникидзе, Буачидзе включали в состав своей автономии столько плоскостных земель, как своих, так и соседних народов, что территория Ингушетии увеличилась в 2 раза. Если территория Суджинского казачьего округа была чеченской, то почему она не вошла в состав Чеченской автономной области? Ведь Чечня вышла из состава ГАССР, то есть
и образовала автономию в своих исконных территориях. Любят задавать вопросы, любят задавать с их точки зрения вопрос некоторые ингушские авторы. И тут же делают резюме, значит, она не чеченская. Но в данном случае у чеченцев возникает единственный вопрос, резонансный вопрос. Почему эта территория, если она была ингушской, не вошла в состав ингушской автономной области, которая была образована 2 годами позже, в 1924 году? На самом деле получается так. Если и плюс, имели ли претензии, допустим, ингушская автономная область на Суджинский казачий округ? Абсолютно нет. До 27 года все вопросы с казачьим округом были решены, и никаких претензий в Ингушетии к ним не было. С учетом того, что вся власть как раз-таки в то время была дружественна к ингушскому народу. И тут ничего такого нету. Дальше. Чеченцы и ингуши не поднимали ничего из совместного имущества. Продолжает. Чеченцы и ингуши не поделили ничего из имущества, продолжает Акадзор. Но это любимая фишка, вы знаете, уже на протяжении долгих лет, уже в последние 7 лет мне много раз приходили, рассказывали, вот мы вместе нажили, мы не разделили. А что разделять? Началась война. Здесь все было уничтожено, разбомблено. Какие претензии к чеченскому народу? Вы бы захотели бы забрать развалины, мусор? Маловероятно. Да и вообще невероятно. Никто этого не делал и не собирался этого делать. Все, что осталось, это 2 трубы в Заводском районе, ныне Шейх-Мансуровском районе города Грозного. И у меня была такая идея, если разделять, то 1 трубу нужно отдать Ингушетии. Я думаю, власти Чеченской Республики, то бишь даже бывшего Заводского, ныне Шейх-Мансуровского района, с радостью отдадут вам эту трубу, с учетом того, что вы ее сами придете, демонтируете, заберете ее к себе. А больше ничего не осталось. Остальное все уничтожено, заводы, все уничтожено. Что у вас остается? Что мы должны были с вами разделить? Догадайтесь. Зачитываем дальше, какие претензии у них с 90-х годов. Давайте поделим общим для чеченцев и ингушей был всего лишь... давайте поделим. Общий для чеченцев и ингушей был всего лишь город Грозный. И то только потому, что он являлся столицей республики, где сосредотачивался основной экономический, интеллектуальный и культурный потенциал республики. Но его, я честно сказать, я этот момент даже не читал, но его разбомбили, разрушили до основания. Нет ни прежнего Грозного, ни его промышленного научного предприятия, ни культурных учреждений. То есть, по сути, что здесь делить, конечно, понятно. Единственное, можно было порекомендовать предъявить иск министру обороны Российской Федерации Павлу Грачеву. Да, это я, конечно, не додумался вам сказать. Павлу Грачеву за свою часть разрушенного города, но его уже нет в живых. Но претензии можно предъявить главе Республики Ингушетия, генералу Юнусбеку Евкурову, активному участнику военных действий в Чечне, который, кстати, был замечен на похоронах Грачева. По поводу предметов музейной и материально-культурной истории, исторической ценности, в котором руководство Чечни якобы не поделилось ингушами еще в 1993 году, заверяем вас, что наиболее ценная часть из этих предметов находится за пределами в Чечне, в том числе и в ингушских музеях, в частных коллекциях, так как еще до этого частично была тихой... Так как еще до частично была тихой сапой вывезена за пределы республики, а также уничтожена и разграблена во время военных действий. То есть надо еще где поискать, нужно посмотреть действия. Что касается совместно нажитых территорий, то есть современных Наурского и Шелковских районов, переданных в состав ЧССР из бывшей Грозненской области, то они были включены в состав восстановленной республики вовсе не обмен на пригородный район, о чем пишет автор статьи, но категорически отрицают его некоторые идейные товарищи, и не для расселения возвращающих из ссылки горцев. Это было сделано главным образом для
интернационализации и укрепления так называемого фактора государственно образующей нации в республике. Аналогичные приращивания, как мы уже отметили выше, получили другие северокавказские республики. Очень оригинально выглядит угрозы Аслана Кадзоева о том, что если чеченцы не образумятся от своей позиции по границе, то они, ингуши, потребуют от федерального центра вернуть Наурский и Шилковский район в состав Ставропольского края. Мухеджи. То есть они потребуют, ингуши потребуют, чтобы вернуть. Ага, сейчас ингуши молодцы. Не надо забывать, что все восстановлены на чеченцами. Абсолютно верно, Танюша. Твоими устами, как говорится, дай к ним уши. Дальше. Сейчас я уже заканчиваю, друзья. Я просто вам зачитываю эти моменты важные. Почему? Просто-напросто, чтобы было понятно. Да, вот, смотрите. Очень оригинально выглядит угрозы. То есть угроза чеченцам. Так, очень оригинально. Я еще раз зачитаю вам. Что касается... Так. Очень оригинально выглядит угрозы от Аслана Кадзоева о том, что если чеченцы не образумятся и не отказываются от своей позиции по границе, то они, ингуши, потребуют от федерального центра вернуть Наурский и Шилковской район в состав Ставропольского края. Вот более бредовой идеи я вообще ничего никогда не слышал. То есть ни себе, то есть никому. То есть они пригрозили, что попросят федеральный центр вернуть эти районы. А на каком основании? Там сейчас проживает до 90% чистые, в основном, чеченцы. Да и Грозненская область, когда там была, проживали чеченцы. И в 19 веке там проживали чеченцы. На каком основании ингуши хотят это сделать? Но не факт. Ну, Аслан так угрозы бросался. Сейчас он нам уже на том свете найдет то, что. Как говорится, сейлухо чуна ши бахкурбу сейнца бенбоч болбарг бахтар барас. Может быть, Кадзоев все-таки следует потребовать от федерального центра не передачи Наурского и Шилковского района Чечни, Ставропольский край, а возвращение своего пригородного района в состав Северной Осетии Алании, задается вопросом автор данной книги. Судьбой затерянных районов озабочен не только Аслан Кадзоев, но и Беслан Костоев, который пишет: как известно, в 1957 году в состав восстановления Чеченской и Ингушской АСР из Ставропольского края были переданы вместе с проживающим там казачьим нагайским населением 3 района: Наурский, Шилковской и Каргалининский. В 1962 году вошедший в состав Шилковского для размещения пребывания ингушей. После распада Чечено-Ингушской республики и образования Чеченской и Ингушской Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Так вот, что касается ингушей, то они никогда не претендовали, не собираются претендовать на какие-либо чужие земли, ибо они претендуют только на свои земли, ингушские, пригородные и части Моздокского района.
Во-первых, названные районы были включены в состав Чечено-Ингушской АСР не из Ставропольского края, а из Грозненской области. Во-вторых, сделано это было не с целью размещения прибывающих чеченцев-ингушей и не вместо пригородных районов, отторгнутого в пользу Северной Осетии, а с целью решения совсем других задач, о которых мы писали выше. В-третьих, массовый исход казачьего, нагайцев, этих процессов коснулись лишь частично. Население этих районов, в которых было не сотни тысяч, а всего несколько десятков тысяч человек, главным образом были связаны с двумя полномасштабными военными кампаниями в Чеченской Республике, в результате которых за пределами республики оказались не только казаки, но и сотни тысяч чеченцев. А вот интересно, чем Костоев объясняет практически поголовный исход казаков из Ингушетии, ведь там вроде бы никаких войн не было. Однако, как мы знаем, терские казаки и сунжинские казаки массово покинули Ингушетию, не являясь, как говорится, как мы знаем, не являясь, там не было никакой войны. Почему казаки и русские массово покинули Ингушетию? Ведь там не было никакой войны. В Чечне это были две военные кампании, были две войны полномасштабные, которые плюс-минус длились почти что 20 лет. А в Ингушетии их не было. Почему массово русские начали уезжать из Ингушетии? Ведь мы тоже можем предоставить криминальную хронику 90-х годов и показать вам. Одно дело война, где бомбят и люди уезжают отсюда. А другое дело мирный регион и оттуда исход мирного населения. Задайте себе вопросы, не нужно чеченцев обвинять. Нагайцы-то отсюда не ушли, и кумыки отсюда не ушли. По идее, русские здесь остаются. Для них построили новые церкви, их просят, им на праздники специально создают День народного единства и другие праздники, чтобы они приезжали в национальных одеждах. Делают для них все. Сделали депутатом, главой района сделали русского. Наоборот, хотят, чтобы приехали сюда русские. В основе своей чеченцы. Особенно те, которые отсюда уехали. Потому что у нас одна родина. У нас нет этих проблем. Однако, некоторые люди стараются сделать все для того, чтобы максимально показать перед другими, как говорится, нас плохими. Дальше. В-третьих, массовый исход казачьего, нагайцев и так далее я зачитал. Население, в которых были сотни тысяч, а всего несколько десятки, это я прочитал. Исход казаков из Ингушетии, ведь там вроде бы никаких войн не было. Четвертое. Для чего Наурский и Шилковской районы передавать в Ставропольский край, если, как пишет Костоев, власти России еще до этого не смогли сохранить гражданские права казачьи-нагайского населения данных районов? Хотим заявить Кадзоевым, Костоевым и показавши свои истинные отношения к чеченскому народу, как бы они ни старались, затеречные районы никому переданы не будут. Во-первых, потому что границы субъектов на момент распада СССР нерушимы. Во-вторых, в этом нет никакой необходимости. В Чеченскую республику, который стал самым стабильным и динамично развивающим регионом Северного Кавказа, начали возвращаться бежавшие от войны и разрухи люди, в том числе и казаки. И то, что я как раз таки вам сказал. Возвращаются, приезжают. Вместе с тем нет также никакого сомнения в том, что Сунжинский и часть Малгобекских районов, входящие до объединения с Ингушетией в 1934 году в Чеченскую автономную область, могут войти в состав Республики Ингушетии только в случае, если на то будет соответствующая воля чеченского народа. Вот как раз таки воля чеченского народа. И никак иначе. И чего стоит на фоне всего этого фарисейства Беслана Костоева, заявившего, что ингуши никогда не претендовали, не собираются претендовать на какие-либо чужие земли, ибо они претендуют только на свои земли ингушские пригородные части Малгобекских районов. Помнится, на собрании депутатов Ингушетии всех уровней Беслан Костоев, касаясь вопроса о границах, как-то уже говорил: мы отвечаем, что все будем жить там, где живут. Что еще надо? Буквально то же самое повторил на этом собрании Бимбулат Богатырев. Ингуши не собираются столбить границу с чеченцами. Что касается Сунжинского района, то отвечаю, что она принадлежит ингушам, казакам, чеченцам, здесь проживающим. Неужели чеченцы и ингуши будут грызться
за территорию, пусть живут там, где живут. Это их раннее выступление, которое было раньше. Что же мы наблюдаем сегодня? Все эти народы вместо того, чтобы жить там, где жили, живут теперь там, где никогда до этого не прожили, где до этого не прожили. Ингуши в Сунжинском районе, десятки тысяч сунжинских казаков и чеченцев за ее пределами. Другое направление чеченской экспансии на современную Ингушетию – это Арстхоевский фактор. И вот Арстхоевский фактор мы с вами будем обсуждать, когда вы созреете, когда вам будет интересно. Ты написал «Прими Башлам». Кого я могу принять? Запроса нет, прими. Я бы принял. У меня запросов нету. Кто там пытается что-то сказать Тане? А ну не троньте моего друга юности, молодости. Таню не тронь, как говорится, да? Все, кто заходит ко мне в эфир, вот, они должны изначально, а вот реальную историю слушать никто не хочет, а потом в споре кричат. Абсолютно верно, Тариф. Абсолютно верно. Реально документированную историю никто не хочет ни обсуждать, ни говорить. Но это, как говорится, их проблема, если честно сказать. Потому что если мы будем говорить в букве закона, на то юридические все основания есть у нас. У нас есть все юридические основания подтвердить любой вопрос, касаемо нашей истории. PDF-файл вижу, но я могу тебе скопированно скинуть. Есть, конечно, в интернете, Юрий. Это официальный документ, ты же можешь его загрузить на сайт. Ага. Не, ты пропала, поэтому я написал. Я думал, тебе кто-то там написал гадости, Тань. Поэтому думал, что ты вышла. Или кто-то тебе что-то сказал. Поэтому сказал: Танюшу не тронь. Никого из своих гостей трогать я не позволю. Мои гости – это мой храм. Так что, так. И здесь мне пишут: прими Башлам. Да я бы принял, нету запроса у меня. Ох, так, у тебя перезагрузи, зайди, отправь запрос, я приму. Если не получается, зайди в Телеграм. У меня одновременно идет на Ютубе, Рутубе, в Инстаграме, в Телеграме. То есть по всем платформам одновременно идет эфир. Никаких проблем нет. И любой человек, кто захочет связаться, связывайтесь, примем, поговорим, пообщаемся. Главное, чтобы все было в рамках культурного общения. Мы все взрослые люди. И дамы, конечно, все хорошо. Мы с тобой, Раня. Ну, надеюсь, что они этого, конечно, есть те, которые понимают, а есть те, которые не понимают. А тот, кто не понимает, это его проблема, как говорится. Вот. И сегодня я смотрю, что-то у меня был рыжий-рыжий, а теперь вот стал вот бело-рыжим, стал блондинчиком уже. Вот. Как-то надо с этим вопросом решать что-то. Хотя говорят, что седина порой украшает мужчину, нежели чем темненький. Ну да ладно, главное не лысина на лице, борода растет, шефу нормально, дорога нормально, все будет нормально. Есть вопросы, есть какие-то пожелания, что-то. Я как раз дошел до Арстхоевцев. Да, я как раз по вопросу этого Кадзоева, насколько я знаю, он умер. Это тот самый Кадзоев, которого я в июне встретился в Грузии. Если я не ошибаюсь, это тот же самый Кадзоев. То есть то, что вели вот эти разговоры, а пригласить не вариант. Ты крутой, конечно, бля. Пригласи тебя, бля. Позови тебя. Тебе может еще веером помахать. Мы одноклассники. Не родня, просто дружим 100 лет. Ты и моя одноклассница, ты моя родня, и ты мой друг. Родной человек. Так что, Танюш, все, кто там болтает, это болтына. Алейкум. Ома пуху на вас. Я должен тебе еще отправлять запросы и приглашать тебя. Ома крутой у нас.
Wallah, Экус, да, это бомба Бузуртанов, как говорится. Молодой башна. Ничего, нормально. Работаем. Зарплата хаясия. Какая зарплата-то, что ли? Так-то мне сегодня задонатили, один человек, кажется, задонатил. Умар некий задонатил, и, кажется, да, Умар его зовут. Вот, уже сколько идет? Несколько часов. Ну, видишь, у нас поддержка по донатам у нас просто зашкаливает. Вот, так что один человек задонатил, и то хорошо. У нас этой культуры поддержки у нас нету, ты знаешь, это только если там на разговорах, там, если что, братан, связи, он на рахате, подъезжай там в ресторанчик, там, туда-сюда, все движения. Ну, да ладно. Да, должен, да, архивный документ. Башла, я тут хотел коротко такую маленькую историю рассказать. Давай, рассказывай, только на русском языке, здесь не только чеченцы, здесь есть и осетины, и другие национальности, чтобы все знали. Понял, вообще без проблем. Короче, сегодня утром, где-то 10-9 часов, просыпаюсь, я вижу сообщение в директе от одного человека с ником Горец 93S. Угу. Пишет такое прям странное сообщение. Сейчас даже скажу. Ваша, он пишет, ты тут, Акузавы, у нас важная информация, просто ничего мне не говори, просто быстро мне напиши, ответь, типа, он просит. Я ему отправляю восклицательный знак, типа, вопросительный знак, точнее. Ага. И он пишет, тут какой-то адрес, Москва, район Останкино, там и т.д. и т.п. Пишет какое-то ФИО, фамилия, имя, отчество, так. Какую-то дату рождения и фотки присылает. Ага. Потом я думаю, спонтанно вот так вот присылать мне какие-то фотки, я спрашиваю, это кто, типа, я сразу говорю, похож на Руслана Бабхоева, но это не он, короче, ну, кто это? А он говорит то, что это админ паблика Галгай. О, наш зеленый друг? Да, он говорит то, что это он. Ну засвети фотку, можешь показать на экране, чтобы все видели этого героя? Это не он. Не он? Не он. Если не он, тогда смысл какой показывать его? Нет, подожди, я даже не показываю. Смотри, скидывают мне 3 фотографии. Так. Как ты понимаешь, в нашей профессии, так скажем, да, все нужно 1000 раз проверять. Конечно. Да, любую информацию, просто так мы ничего не делаем. И, короче, так. Он мне говорит, пишет, информация 100%, там, говорит, Ахмад сила, там, все, так вот, как будто, знаешь, я свой, типа, и т.д. и т.п. Ну, психологические такие мини-воздействия, так скажем. И он мне скидывает скрин, где он написал этому Галгай, и назвал его матерным словом, короче. Курицей он его назвал, помягче, так скажем. А тот ему отвечает, типа, сам такой т.д. и т.п. То есть он показывает мне скриншотом, то, что он с ним еще тоже связался, ему эти фотки отправил, да? Вот, типа, это он. Дальше что? Самое интересное. Я смотрю, перехожу на канал Галгай, он уже запостил пост с этим чуваком, который мне информацию это скидывал, то, что он ему написал, и внизу он пишет то, что это его старые фотографии из старого аккаунта Одноклассников. Это он, типа, он это подтверждает, то, что это он. Он даже выставляет те оскорбления, которые были написаны, да, в этом скриншоте. Говорит то, что это он. Потом, что происходит? Я беру эту фотографию, которая мне была прислана, и проверяю, есть ли такие фотки на других сайтах, там, на всех этих пабликах. И вижу один пост с сайта «Я плакал». Этот пост с заголовком «Чеченцы трудоустроили какого-то человека», типа, знаешь, устроили дворником. И там фото этого дворника, это человек, который мне скинули, говорят, что это Галгай. Я понял, что это лажа, я понял, что это фейк. Я пишу этому горцу, который мне это все скидывал. Я жду, я говорю,
Я жду, пока ты скажешь, что это розыгрыш, потому что я уже понял, что это фейк, это неправда. Вот, оказывается, этот горец, который мне прислал эти фотки, это тот же Галга. То есть он Я хотел тебе только сказать, тебе просто раскручивали, посмотреть, как ты себя поведешь, как ты выставишь информацию. Смотри. Самое интересное. Оказывается, Галга создал второй аккаунт, сам себя назвал, так скажем, да, курицей, мягко скажем, да, сам себя оскорбил, и в нем в чате писал то, что и Галга, и горю, и вожу, и муж. Он сам себя столько оскорблял в моем чате. И, кстати, как я узнал, то, что тот же админ этого Галга пишет с второго аккаунта. Я захожу... То есть втирается тебе в доверие. Да. Он не то, что... Знаешь, я поражаюсь тем, что пытаясь как-то меня отдурить, так скажем, да, и его алгоритм, он даже себя оскорблять такими матами начал. Это просто, да, я бы в жизни не смог, да, вот так вот притворяться, вот так вот хилировать, да. Это глюдация, это лицемерие. Это высшая мера лицемерия. Да. Жизнь, это просто, да. Это так, куда? У меня есть скрин. Скрин номера этого Галая, да, к которому привязан в Инстаграме. И есть почта. Я что делаю? Беру этот никнейм горец, захожу, где вход в инсту, вбиваю, забыли пароль, пишу этот горец и пытаюсь, типа, восстановить аккаунт. И там высвечивается такой же номер, как у этого Галая, который заканчивается на 88. То есть один и тот же аккаунт. Знаете? И история. Смотри, вежи, башлам прыги босс, бесенджерги босс. И нахаться, богуга. Они не знают, что такое стыд, что такое позор. Им от себя даже не воняет. Вот человек, да, который называет себя мужчиной, да, он у меня в чате от третьего там лица или второго лица оскорбляет сам себя, называя себя курицей. Это где там пахнет эсдалом, там все дела, уже там кричите об этом. Это просто туда, я каждый раз, когда я сталкиваюсь с такими людьми, я думаю, все это последнее, это все уже дно пробито, больше такого не будет. И раз меня удивляет вот такие вот, это как и пошла. Вот такая вот норнийская сегодня была спецоперация. Из этой спецоперации мы узнали то, что... Пострадали 2 курицы, а волк ушел с тем, чтобы... Больше ничего. Тань, нет, это вопрос добрый, мама, это просто моя одноклассница спрашивает, для чего они это делают. А это делают для того, чтобы Таня войти в доверие, чтобы на откровенность, чтобы он рассказал, там, делился тоже своей информацией, типа он сдает, чтобы этот же Вокстег опубликовал эти фотографии, якобы я разоблачил дворника, а потом он уже на своем сайте скажет, это был не я, вот такие вот чушпаны, вот эти чеченцы, которые там, на любые лохи, которые поведутся на эту информацию. То есть заигрывание шпионов, понимаешь? Причем указывая, насколько я понял, указывая некоторые тэпы, которые являются частью чеченского народа. Я правильно понял, Мамут? Да. Они же указали тебе фамилию совсем Астхоевцев, так ведь? Да, Цичоев. Вот. Если указывают фамилии Цичоев, а это значит человек, который не является сам Цичоевым и не является Астхоевцем, пытается показать, что вот этот зеленый никнейм Галгай, который свою деятельность ведет по разжиганию межнациональной розни, который подходит по 282 статье, который он вместе с Кистети обливает чеченский народ грязью, выделяет, компилирует непосредственно из текста, выделяет определенные во времена царской России написанные дискредитирующие чеченский народ компоненты, забрасывают его в интернет. И плюс хочет настроить чеченцев против своего такума Остхоевцев. Почему? Потому что если мама скажет, эти Остхоевцы все такие подлые, потому что он, являясь Цичоевым Остхоевцем, открыл себе
никнейм с названием Галгай и обливает чеченцев. То есть это разжигание, подстрекательство, делает все, чтобы максимально стравить друг против друга. Сам кое-что тут забыл интересное. Я ему написал, я тут жду, пока ты сам напишешь, что это розыгрыш. Ты написал. Он, походу, пытался до конца пойти в свою лжи. Он пишет типа, думай, что хочешь. А типа, мы отсюда его выведем. Короче, выкинем. Там дальше он себя оскорбляет, сам себя же оскорбляет. Я у него спрашиваю, и ответил ему, тебе сейчас должно от себя вонять. Как там в Австрии? Температура какая, я его спрашиваю. После этого наш горец полностью удаляет свой аккаунт, прям мигом удаляет свой аккаунт. И тот пост, который Алла запостил у себя в том паблике, он тоже каким-то чудом удаляется. То есть не получилось, не фартануло, понимаешь, о чем? И я хотел бы подметить такой факт, Баштам. Хотя я об этом в открытую, я думаю, не говорил вообще. Много встречой, даже много хампой. У нас в личке пишут полезную информацию, выдают нужных нам людей реально. Вот я даже в некоторые моменты удивляюсь, вот, оказывается, есть такие мощные братья, которые все понимают, понимают, откуда дует ветер. Есть на самом деле такие ингуши, которые идут к нам с аманатом. То есть, я сказываю, что называть имена не нужно никого называть. Нет, я наоборот им помогаю в плане конфиденциальности, анонимности и т.д. и т.п. Поэтому я бы не сказал то, что с той стороны нету инакомыслящих. Есть. Именно в этом плане. Нет, ты неправильно сказал, это не инакомыслящие. Здравомыслящие. Нет, я правильно будет назвать их здравомыслящими. Здравомыслящие, потому что на самом деле. Но тот же никнейм, я же тебе говорю, у меня есть скрин, до сих пор я его сохранил, он зашел ко мне, он первый еще, только-только, когда у него было еще там 20-30 подписчиков, он мне пришел, клялся и говорил в директе: брат мой, я горжусь, что я нохчи, я чеченец, я этим горжусь. Он писал мне эти все скрины, у меня есть того, что он написал. Не проходит буквально неделя-две, когда он начал этой парашей закидывать весь интернет. Вот и все. То есть то, что он лицемер, то, что он там отправлял, пытался там меня, чтобы воздействовать, просит через одного, скажите, чтобы он меня разблокировал. Да я никогда не матерюсь, я божий одуванчик, я ношу белые хаггисы и так далее и тому подобное. Мне абсолютно он не интересен. Лицемер человек, лицемер, зачем он мне нужен? Опровержение меня, я сказал, я готов принять опровержение себя, но при условии. Говорю, читай, открой свое личико, зайди, покажи себя. Если ты не имеешь мужества показывать своего лица, сидишь где-то в Австрии, в Пензе, я не знаю, в Назране, в Мангишлаке, да мне без разницы. Выйди, будь мужчиной. Я же не прошу материться, я не прошу оскорблять. Просто зайди. А ты не можешь этого сделать. Знаешь почему? Потому что ты в 1000 раз уже все люди тебя зафиксировали, записали, где ты нарушаешь закон. Закон, который под 282 статьей, который они приписали Карачаевке Марьям, которая вообще была ни при чем, о разжигании межнациональной розни. Понимаешь? Тогда в чем смысл? В чем смысл? Нету ничего в этом, потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Мы же просим только об одном, об открытости. У вас есть сегодня свободный доступ. Вот сейчас нас транслируют на Рутубе, Ютубе, Инстаграме, в Телеграме. В любой чат зайди. Вот сейчас идет Телеграм, любой из этих ребят может нажать и задать вопрос. Я зачитал непосредственно с Конституционного суда в Санкт-Петербурге, непосредственно по установлению границы. Я зачитал историческую литературу. Я могу по каждой книге сказать, вот здесь написано, это взято с архивных документов, вот это. Если вопрос касается непосредственно меня, я могу сказать, извините, меня зовут так-то, я проживаю здесь-то, я никогда не оскорбляю ни народы, ни тейпы, ни фамилии. Я единственное, что я призываю.
Для чего нужны социальные сети? Для конструктивного диалога, для дружбы, для знакомства, для любви. Каждый для себя это делает. Но уж точно не для подстрекательства, не для оскорбления, понимаешь? Сегодня астроевцев очень много. Они знают, что больше половины их в Чечне. И что они чувствуют себя и чувствуют себя одним единым с чеченским народом. Понимаете? А здесь вы не оскорбляете. Да, я лично не оскорбляю. Норнийцы, да? Я норнийцев оскорбляю. Вот ты 90-90. У тебя есть мужество. Вот видишь, зашел человек. Этот Мухаммад, которого вы точно так же обвиняете во всех смертных грехах. Чуть ли не сделали его сотрудником ФСБ, ФСК, ГРУ, Моссада вместе взятые. Почему у него есть мужество зайти в эфир, а когда вам говоришь об этом, вы начинаете ныть и плакать, говорить: о, мы не медийные, о, а что ты сделаешь в социальных сетях? Что ты делаешь здесь? Я противодействую вашей лжи, которую вы с начала 90-х годов по 2025 год. Прошло сколько лет? 35 лет вы льете эту парашу на этот вентилятор. И вы привыкли, что вам никто не отвечает. Вы привыкли писать вот эти книжонки, да, в которых, когда в Чечне шла война, вы оскорбляли чеченский народ, называли их полукровками, грязнокровками, что они якобы являются нагайцами, калмыками, кумыками. Где я похож на калмыка-кумыка, скажи мне? Где у меня внешность, как мне со своей внешностью, со своим ростом почти что по 2 метра, чем я похож? Кто называл? Называли вы, именно такие, как ты. Абадиевы, Кадзоевы и все норнийцы. Вы называли. Я, в отличие от тебя, Чебаном не называл своих хварской. Это вы называли. Не отвечайте за всех. А почему ты отвечаешь за всех? Почему я не имею права защищать свой народ, свою родину, свои общества, свои тейпы? То есть ты белый, пушистый, хороший, а я ничем не отличаюсь от норнийцев. Ты привык, да, так чисто, чтобы нормально отдохнуть, слушать, как грызутся, обливает, извини меня, дерьмецом наш народ, а вот ты уши греешь, сидишь такой хороший. Это нормально. Ты не идешь в эти паблики и не останавливаешь их. Ты, когда я начал говорить, не оскорбляйте нас, я отвечаю только на ваши провокации. Именно ваши слова, вам ваш адрес. Короче, детский сад какой-то. Ладно, именно вам ваш адрес. Ай, туда-сюда. Это какой-то детский сад, уже самому стыдно. О чем я говорю с тобой? Кстати. Зачем мы, как русских и украинцев, стравливали? Вот ты вообще красавчик. Куда ты лезешь? Русские и украинцы — это один народ. Куда ты лезешь, эй? Чувак или чувиха, я не знаю, как тебя назвать. Ты боишься выставить свое имя, фамилия, отчество. Ты что хочешь сказать про русских и украинцев? Они сами разберутся своих. Куда ты лезешь в политику? Ты не можешь ответить за свой регион даже. Лезешь в украино-российские взаимоотношения. Тоже мне герой был. Да, они любители не разбираться в своем, а лезть в чужое. Есть такое. Башла. Да. Вот еще я знаю, что 100% наш норнеец голова посмотрит этот эфир. Конечно. Я просто хотел бы ему показать, кого точнее развел, и показать, у кого интеллект, так скажем, да, мощнее, помощнее, так скажем. Сейчас я переключаю камеру. Видно, нет? Так, светло. Вот сейчас начало быть видно. Сейчас. Так, видно вот сейчас вот, да? Волга. Вот это наш чат, наша переписка с вторым моим аккаунтом. Ты, бедный, думал то, что я ингуш. Вот
ты тут столько наговорил, братан, ты просто не представляешь, да, ощущение. Поэтому ты развили тебя, этого. Сейчас мне написали, что пользователь заблокирован, я не знаю, он опять удалил свой профиль или скрыл. Таня, Непонятно. я тебе скажу так. Они у себя могут говорить все, что угодно. Клянусь именем Господа Всевышнего, что чеченцы никогда за всю свою историю ни раз не забирали ни у кого территориально. Нету просто в истории нету таких моментов, где чеченцы забирали чужие земли или претендовали на чужую территорию. Не было такого. Вот чтобы тебе было понятно, Таня. Представь, вот ты живешь в Нижнем Новгороде, да? Вот ты знаешь, что было княжество Нижегородское. И вот, допустим, гипотетически сейчас скажем, да? Его нижегородцев объединяют вместе с... Чеченцы забирали чужие земли. Княжество. Или претендовали на чужую территорию. Не было такого. Все это происходит... Вот чтобы тебе было понятно, Таня. 934 Представь, вот ты живешь в Нижнем Новгороде, да? Вот. И знаешь, когда вас объединяют, у вас княжество там Нижегородское. примерно, я назову, там, его, допустим, гипотетически сейчас скажем, да? Его нижегородцев объединяют вместе с, с Владимирской там княжеством. Вот Нижегородское княжество, вот Владимирское княжество. Все это происходит, допустим, в 1934 году. Ну, не княжество, пускай это будет области. И когда вас объединяют, у вас там был какой-то, примерно я назову, там, гипотетически, Ульяновский округ. И он у вас уже 5 лет, он объединен, он ваш. И к вам решили добавить Владимирскую область. Добавили. Вы прожили вместе 70 лет. Потом владимирские люди начали говорить: слушайте, нижегородцы, мы братья, мы одно, мы красавчики, мы вас любим, вы нас, но мы хотим жить отдельно. А вы живите отдельно. Нижегородцы более богатые, у вас инфраструктура хорошая, у вас девушки красивые, города великолепные, вы намного древнее, но мы хотим отдельно. Мы, владимирские, себя чувствуем дискомфортно. И когда расходятся, они говорят: все хорошо, все великолепно, вы просто цацкаетесь друг с другом, просто вы любите друг друга, чтобы было понятно. Все нормально. Но тут, когда они отделяются, они говорят: московский, мы с вами, но мы хотим отделиться с вами и хотим, чтобы вот этот кусочек небольшой, да, ульяновский, который был с нижегородцами еще до прихода, мы их присоединяем к Владимиру. Ну, это вы грех сделайте, московские, нам, за то, что мы заняли вашу позицию. Хоп, этот кусочек забирают. Взаимоотношения между Московией и нижегородцами налаживаются. И нижегородцы говорят: доказывайте по документам, каждый пункт, что это ваша земля. Она всегда была вашей. Последние 50, нашей ситуации 150 лет, вашей ситуации там 5-20 лет, без разницы. По закону, как сошлись, так и разошлись должно быть. Территориально, я имею в виду. Они пришли, уходя, забрали. Вот так произошло. Не знаю, что они тебе в эфире рассказали, что мы якобы забрали. Да никто ничего не забрал. Во-первых, там люди не живут изначально. Это горно-лесистая местность. Ее взяли, ее в 2018 году вернули. Все закончилось. Ничего. Там разделяющая граница между двумя братьями — это речка. Правая сторона речки — это чеченская, левая сторона — это ингушская. Все. Опять же, если бы это был промышленный город, если бы это был что-нибудь остальное, тогда бы я могу понять. Но это лесистая часть, там в принципе ничего нет, но раз на то принципиально. Была спорная территория, это на плоскостной территории, это 2 города, части 2 городов. Сегодня это уже город Карабулак и Малгобек. И селение.
Там 7 спорных пунктов было, которые должны по закону, все юридически, они все принадлежат чеченцам. По закону. Де юра они чеченские должны быть. Но поскольку у ингушей проблема с населением, и у них есть взаимоотношения с Осетией, поскольку эта ситуация такая, чеченцы оставили 77 тысяч гектаров, как говорится, там. Вот и все. Вот. Вот такая ситуация. Агрессия, я не знаю, агрессия ли это можно назвать. Просто понимаешь, Таня, в чем ситуация. И я, и вот этот Магомед, и все чеченцы, мы реально до сих пор считаем и чувствуем, мы один народ, мы братья. И на эти вещи не обращают внимания. И многие говорят, да, оставь ты это, 2 метра каждому останется. Ну так-то, согласен, 2 метра каждому останется. Но пускай на этих 2 метрах я сегодня похороню, там, грубо говоря, своего брата, или этот брат похоронит меня. Чтобы было понятно, есть там один анклав, чеченский анклав в республике Ингушетия. Многие об этом не знают. Так вот, земли, выделенные под кладбище этому селению, были отобраны под различными выдуманными предлогами. Участием того, что мы один народ, мы мусульмане, мы братья, соседи, подарили, точнее дали и забрали под кладбище. Один глава пришел, отдал, другой глава, грубо говоря, забрал. А это, между прочим, место для мертвых, кладбище. Я не говорю под торговые центры, под небоскребы. Понимаете, в чем суть? Вот и все. У нас нету к ним ненависти, у нас нету к ним злости и агрессивности. Мы знаем, мы братья, мы один народ. Ну, вот такие вот вещи, они необъяснимы. Честно сказать, я не знаю, как еще иначе их объяснить. Башлам, я извиняюсь. Турпал, горный ингуш, ты можешь присоединиться к эфиру? Я понимаю, что каждому достанется 2 метра. Просто эфир чувала, а еще ла. Видимо, это было. Башлам, я у тебя хотел спросить, ты знаешь паблик Гид Ингушетии? Я сегодня, мне кто-то скинул скинул скрины по этому чуваку, по поводу этого чувака, где он переписку делал, рассказывал какие-то сказки по истории особенно. Я был немножко шокирован. Он клянется тем, что он говорит, что мы, чеченцы, дважды не пришли, не согласились на шариатский суд. Да, я читал это. Ну, это, конечно же, извините, у нас есть... А Мамон, он пишет, я не блогер, я не могу присоединиться. Ты думаешь, мы тут блогеры? А я что? Я блогер, я не отказываюсь. Блогер, историк, там, исследователь, научный деятель, доктор неизвестных наук, уфолог, саентолог, криминалист, юрист. Ну да ладно. Не знаю ни одного чеченца, который агрессивен на ингуша. Но ингуши очень не любят чеченцев, вот что. Но это их проблема. Нам-то проще будет, Таня, жить с этим. Почему? Потому что, ты знаешь, когда у тебя нету агрессии никому, ты цветешь, ты радуешься. Вот посмотри на Магомеда, отъел какие щеки, видишь, как бурундук сидит, отъел, потолстел. А я что? Я герой России. Я что? Извини меня, но я не отказываюсь, я есть, да. Ну, такое телосложение, здоровый, что поделаешь. Такова жизнь. Я же не говорю, что только ты хорошо ешь. Я в день 1 раз ем, но хорошего человека всегда должно быть много. Я как медведь, понимаешь? Турпал, горный ингуш. Ты почему взяла, что мы не любим чеченцев? Но... Таня же рассказала, Таня говорит, рассказывала же. Она говорит, что какие-то паблики определенные, в которые она попала, они оскорбляли чеченцев. Кстати, я хочу, чтобы сразу тебе говорить, Таня это моя одноклассница, мой дорогой друг. С детства мы вместе дружим, вместе учили в школе. Она не живет в Чечне и не граничит с Чечней, она очень далеко от Чечни, но мы общаемся друг с другом, в принципе, никогда не говорили про... Таня, мы сами все видим. Бена, Таня, дикионица, мало, Таня, дешевле, я
Мархиево. И красный горшок, такая симпозиум, Турпал пишет, они совместно, братан, Турпал, скажи мне вот честно, вот ты говоришь, они с обоих сторон паблики, вот ты говоришь, да? Но вот скажи мне честно, Турпал, вот ты мусульманин, я надеюсь, ты веруешь Всевышнему Аллаха. Ну ты же знаешь, Турпал, что никаких таких пабликов в Чечне не было до определенных событий, до ваших митингов. Ни одного чеченца дела до вас не было. Вы в то время писали книги, вы выпускали все остальное, но нету в Чечне, понимаешь? Нету совета старейшин чеченских, который оскорблял бы вас. Нету общественных деятелей, нету книг, которые писали, оскорбляли вас. То есть я имею в виду целая книга про целый народ. Но нету этого. Зачем ты вот сейчас? А то, что сейчас есть паблики, потому что это актуально, потому что вы льете грязь, и они вам отвечают, чтобы вы не врали. Они подключились, как я, они говорят, не надо нас оскорблять. В чем они не правы? Башлан, ты помнишь? Я до сих пор не видел эту книгу. Ну, подожди, 2019 год, если не ошибаюсь, или даже 2018. Бузуртанов закидывал такие видосы, где я просил 50 рублей на сигареты. Помнишь эти? Он говорил, не покупайте сигареты, бутылка пива, а отправляйте мне. Да, вот эти времена, тогда нету ни одного чеченского паблика. Я бы хотел заметить. Вот тогда даже мы не думаем об этих пабликах, нам это не интересно. Мы просто вот сидим, смотрим, что там творится. Видео на тот момент творится. Что главное, ингуш. Если ты хочешь остаться нормальным человеком, Бена 077, братан, я не знаю, кто ты, выйди, пожалуйста, в эфир, покажи свое лицо. Мне очень интересно, просто вот твой никнейм мне очень интересный. Обычно, чтобы тебе было понятно, так имя пишут только с большой буквы те люди, которые притворяются чеченцами, на самом деле они не являются. Правильно писать, ингуши с большими буквами писать не надо, тем более, что это не заглавное, не первое слово. Обычно так пишут нордийцы, а пишут свое имя с большой буквы, а чеченцы с маленькой буквы. Вот ты сейчас пишешь ингуши с большой буквы ты написал, а остальное с маленькой. Вот мне интересно, Бено, ты зайди, покажи себя. Вот ты говоришь, и как есть некоторые с нашей, есть некоторые с их стороны. Я понимаю, когда это говорят там, наши соседи, там, братья, ни в чем не повинные ингуши, дал свиду. А вот ты, когда такие вещи говоришь, можешь показать конкретных людей, зайти и показать себя и сказать, что вот у нас, да, есть такие, которые говорят на них. Указать блогеров конкретных, которые оскорбляют целые народы, целые тейпы и так далее и тому подобное. Но они так думают, что они оскорбляют, ладно. Оскорблением является, допустим, они оскорбляют Эрсино, есть такой чеченский тейп, они говорят, что они произошли от русских. Но мне самое интересное другое, якобы это оскорбляют они. Варандой от Воронцова, Гуной от терских языков. И у меня другой вопрос. В чем оскорбление даже тех же арсеновцев, вы якобы от них произошли, считаете это оскорбительным? Так вы же попросили у этих русских подданства, чтобы вас защитили, чтобы вам дали земли, присягали и так далее и тому подобное. Я не упрекаю присягать, но просто когда вы указываете якобы Воронцова или Арсеноя или Гуноя или все остальных, вот ваш особенно Руслан, да, вы считаете это занятием оскорблением. Но то, что вы сами находитесь сегодня частью субъекта Российской Федерации, что вы изначально с ними никогда не плюнули в вашу сторону, мы верны своим клятвам, мы наши старшие братья и так далее и тому подобное. Это же все ваши высказывания. Почему в этот момент вы не говорите и не скажете федеральному центру, вот у нас такое мнение к вам, вот мы чеченцев упрекаем за то, что они произошли от вас. Почему в этот момент вы это не говорите? С уважением, Лено, ты знаешь, я уважаю всех. Любой народ я уважаю, но извини меня, Бено. Честно тебе сказать, ты можешь, конечно, не показывать, но первое проявление, когда засветились нордийцы, они именно таким
образом светятся. Это реально, это просто, вы сами не понимаете, настолько, я не говорю, что ты 100%, я не могу быть уверен, но, как говорил Задорнов, но такие тупые норнийцы, это просто ужас. Просто ужас. Ну, ты понимаешь, ладно, здесь есть люди, которые приходят, допустим, в гости, которым увидят, как мы пишем. Я понимаю, что мы там 50% скидкой можем писать с ошибками. Но вот ставить вот свое имя вот с такими большими буквами, неважно, в середине, в конце и так далее и тому подобное, опять же, называя чеченцев, когда пишете чеченцев, пишут с маленькой буквы, а ингуши с большой буквы. Ни по количеству, ни по качеству, ни по каким критериям они не являются ни больше, ничего. Это такой же народ, как и многие народы России. Ну, вот такими тупыми норнийцами быть, чтобы вот такие вещи вот делать, я просто не понимаю. Как может кандидат исторических наук говорить, я министр обороны ингушской истории? Ну, насколько нужно быть реально вот. У меня просто слов нет. Совет Тейпа молчит, дошла. По поводу... Не, Совет Тейпа уже сменился, Совет Тейпа сменился. Сейчас не будем уже называть, сейчас тех людей, которые уже, надеюсь, уже там нету, если есть они, неважно, не суть. Я, честно сказать, не сторонник вот этих всех баталий, если они уже изменились, если каждый меняется, я вам скажу честно, если не будет вот этих проблем, мы будем говорить чисто по истории. Я хочу там, допустим, вот этот мой друг, одноклассник Танюша, она прислала мне карты. Кажется, она сейчас не помнит, это еще год тому назад, или года или два тому назад, скинула какой-то сайт мне истории Нижнего Новгорода. Она мне скинула его как раз в директ. Я зашел, и вы не поверите, где находится Нижний Новгород, где находится Чечня. Ну, я начал вот ковыряться в вот этих древних картах там, разных княжеств российских. Я это как пример привожу. Нашел некоторые карты, на которых реально была найдена старые территории, где указаны древние территории чеченцев. Я к чему говорю? У нас намного больше тем обсуждения и с Таней, и с Мамадом. Мы можем говорить там про наших национальных героев, про нашу географию, про любое, все что угодно мы можем говорить. Да книга у меня столько просто-напросто, элементарно, вот возьмем книгу, вот, наверное, еще мало дураков на свете, кто так сильно любит книги, как я. Вот книга. Эта книга, вот, она реально вот как вот золотом покрыта, да? Эта книга является вот просто, чтобы ее обсуждать, можно ее год обсуждать, каждый пункт из этой книги. Это кодекс чести чеченского народа. Таких кодексов по всему Кавказу-то почти что единицы. Понимаете? То есть я хочу сказать, что кодекс чести Онхола, это как кодекс чести Бусидо, у СБН есть у карачаевцев, и у этих есть, как говорится, у абхазов. Ой, не абхазов, а адыгов. Поэтому, если ты хочешь узнать, Бено, а милч нет, милч гареру ала, милч чертару ала, я про беноевцев вроде бы очень много знаю. С Бено у меня все великолепно, поэтому у меня как раз таки про национального героя вопрос. Можно как-то связаться с тобой? Да можешь в директ напиши, я всем отвечаю в директе. Нету такого человека, которому я не отвечаю в директе. Сколько я норнийцев там блокирую, которые первым словом любят указывать материнские интимные места. А? Ой? Валат, Ахмадас был. Просто чтобы он в теме был. Ему-то уж тем более, и Бену Вала, и Войник Вала, тем более ему не стоило так поступать. Мы, конечно, считаем всех братьев, мы считаем достойных братьями. Гюрджи Махкар. Гюрджи Махкару. Как-то, все. Бену, он бяхца был в теме Ватсман. Как-то он все. Сигар был войнок, читажимот, сишбому бой, войнахити. В теме. Ну, это прекрасная эта тема. Тебе просто нужно было увидеть скрины 2019 года, когда в Панкийском ущелье произошло скринышки езерон, я зеленел. Тогда бы, никогда в жизни, да, царь, что он. Я знаю, только больной человек скажет, чеченцы произошли от русских. Туркол, знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что такие, как ты, которые сейчас говорят, да, то, что только больной человек скажет,
Вот вы не создаете свои паблики или даже просто вы не говорите это своим петерам. Вот под постами свою же вы это не пишете, вы это не говорите. Вы говорите это только тут, только сегодня, только в этот чат. Это вот сега, если что наш петер, вы с той стороны должны тоже попытаться... Турпал, Бено, смотри, чтобы ты был понятие у тебя было. Вот уже 7 лет, на протяжении 7 лет, я фактически, там, во время ковида, я целыми месяцами даже не выходил фактически из прямого эфира. На протяжении 7 лет, доказывая документами, паспортами, картами, видеороликами, я только и занимаюсь тем, что опровергаю ложь и доказываю, что они врут. Но несмотря на это, до сих пор есть люди, которые реально думают, что я противник чего-то ингушского или дагестанского. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, валлахи, биллахи, талахи, я люблю своих братьев и часть своего народа Галгай. Дели дух бесунш. Но сумнуш без. Хамза санбеш бесун хамхою. Вот такие братья, которые откровенно считают нас одним народом, которые друг друга не оскорбляют, за спиной не упрекают, и санбол выжили бесу. И таким я желаю Гюрджинех Эрбол. Я Гюрджи Махкар Бартишцу. И что я хотел сказать? Что бы то ни было, у меня нету к этим людям никакого презрения, нету никакого оскорбления. Да они и сами знают, что какое у меня родство у наших Эшбатой с Галгаем. Они же знают это. Это записанный исторический факт. Поэтому Бузуртанов уже, когда уже нечего было, он уже пришлось признать, он говорит, Эшбатой, говорит, как настоящие аристократы, они ингуши, говорит, которые уехали в Чечню и очеченились. Вот я, по вашим словам, тот самый ингуш, который очеченился. Но я, хоть я чеченился или нет, я люблю свой народ, Сонохчу. Моя башня здесь, моя гора здесь. Это мой народ. Все, какие-то Гюрджи Махкош, Ю Хасон. Гюрджи Махкар Рубо Мяхтарсон. Хасон, Гюрджи Махкош, Метти Гюй Хасон. Сундера, у нас ни у меня, ни у этого Цвантру Мухаммада, ни у кого. Этот Центровой Мухаммад, Шунала Ашу, он самых близких родственных отношений с Орстхой. Их общий предок буквально 500-600 лет тому назад. 500-600 лет тому назад. Общий предок. Даже он ближе, чем все остальные галгаются с орстхойцами. А ему сегодня, к нему на паблик, закидывают подлые вещи, подставляя его же братьев Орстхой, ставя его против Мухаммада. Вот они лицемеры, они подлые. А мы всего лишь отражаем эту картину, которая существует. Сюда заходят в паблики, задают вопрос, а когда я отвечаю, что уже на протяжении 7 лет никто не смог предоставить никакого доказательства документального, что эти земли принадлежат ингушам, вырезали, закинули. Вот ты сказал, я докажу, мы не должны доказывать. Мне ничего не надо. Это же ваши ингуши заходят и задают эти вопросы ко мне. И я отвечаю. Но я не отвечаю так, как вы хотите. Я отвечаю так, как я знаю, как я читал и предоставили у меня, которые документы есть. Вот факт. Моя родная тетка, мать моих двоюродных братьев, Галгаю. Галцена Галгаюсь. Тайпан Галгаю, кома ночуюсь. Нет у меня ненависти, валлахи, биллахи, талахи нету, ни к чему индушскому, ни ненависти нету, ни у меня нету никаких с ними плохих отношений, ничего плохого мне не сделали, ни я им не сделал. Ну просто люди нормальные, адекватные люди, вы же должны понимать, что надо вот эти сплетни, склоки, вот эти небылицы, надо убрать между нами. И кто-то должен это сделать. Если это Мухаммад не сделает, Башлам не сделает, это будет накапливаться. И не дай Бог завтра реально. Вот вы, девушка из Нижнего Новгорода, да? Вы этой девушки, не зная ее взаимоотношения с чеченцами, грубо говоря, мы с семьями дружим, у нее муж есть, дети есть, там у нас то же самое. Мы дружим, не зная ее взаимоотношения с чеченцами,
Когда она заходит или что-то спрашивает, вы начинаете ей рассказывать, да вот они отобрали наши земли с Путиным, да вот Путин поддержал и так далее и тому подобное. Ну, вы послушайте, у вас же видео есть. Бог Отец, Бог Сын, Путин, туда-сюда. Первую улицу точно так же упрекают чеченцев, то, что есть в Чечне проспект Путина, а первую улицу назвали вы. Я же говорю, мы друг друга ничего не можем не сказать. Не надо вот этими подстрекательствами заниматься. Здесь нету ничего, это политика. Политика одним путем, а простой народ другим путем. И вы приходящим людям вдалбливаете в голову эту ерунду. Поэтому Таня приходит ко мне на паблик и спрашивает: Башлам, а что вы сделали-то им? Почему они вас так не любят? Я спросил, они мне такое сказали. Хотя прекрасно Таня разбирается в этом. Она прекрасно разбирается и в политике, и в экономике, первоклассный и юрист, и предприниматель. Она все знает, но она хочет понять вот эту подоплеку, вот этой морально-нравственной взаимоотношения между двумя братьями. Почему оно такое? Вроде друг друга никто не убивал, никто не оскорблял. Но она хочет понять эту ментальность. И вот вы сами ее показываете. Да. Вот написал тут Турпал. Я лично не слышал, как Аллах таким образом оскорбляет Нохчику. Подожди-ка. И видео покажи ему. Поверни экран, проще будет на экран. Поверни ему, покажи. Подожди, да, помните, да? Да. Нет, ногти вы совершенно. Я не знаю, что священник против это кажется, Кадыров сделал, и все мы это знаем, и они это знают. Просто у чеченцев единственное, вот, они никогда не сравнятся с ингушами по силе духа. Сила духа ингушей, она есть, она будет. Она была... А Грузия, насчет этого, что... Подожди-ка, я еще одно включу. Вот. Так. Вы видели, да? الصوتي من الوجه ده تحت نرمي نمسك على الأوجان طلع ونكش نلعب بيحكمني في داخل في مستوى شيء حافظ موت عنده الموت عنده بس أنا خلطت يستاري شيء شوية كده там памяти гулять, потому что у них нету истории. Они образовались как народ в середине 17 века, нечатные церкви. Мы истории, мы видим, а ты будешь там, вышла с бекалых буквы, и Аллах, и мы могли, гибела, естественно. أولي إدريس زيادة كنيشتي مسك تشرالي عن 2000 أزل عطف دك خميس زيادة وش ما تدري حسب حاجة Да, эх, мама, понятно. Турпал, ладно, этот момент, мама, минуту, подожди. Эти два момента, это ерунда, Турпал. Знаешь национального героя Байсангура Биноевского такой был? Человек-камень. Знаешь такого? Может, если ты не знаешь, на моем странице полностью записана его вся автобиография, его жизнь с его родственниками, с потомками. Есть это видео? Включи, пожалуйста. Это не тот Байсангур, который на крылатом коне взмыл шумку неба. Слышно? Да. Говорю, а как пользоваться помощью уже не нужна? Прорвав ни одно кольцо русских редутов, снова вернулся домой. Ансуров говорит, Ирон, где можно почитать свою забавную цитату? Бекнус Гола, летучий Байсангур. Кот Катаевич Гола пишет, ему поддержку делал какой-то шаурма, сколько 6 землеметными орудиями с дальностью 15 километров квадратов, земля. Что ты здесь? Ну что сделаешь? Что сделаешь? Чужой малолет. Это ваш сказочный персонаж, который однорукий, одноногий, одноглазый, одноухий, однозуб спустил. Это для вертикального сгониба спустился, да?
А потом оказалось, что он вообще не существовал. Это что ли, говорит. Что только не придумает. Это ваш сказочный персонаж, который... Вау, кстати, да, чтобы было понятно, Бено, этот человек, это кроме этого ролика, там есть еще одно, где он оскорблял, и причем он здесь-то не указывает, в этом ролике не видно, а есть место, где он указывает, что у него якобы еще одна гениталия он указывал в этом ролике. Есть, да. У меня тоже есть. После этого потомки брата Байсангура Биноевского пришли ко мне в эфир и сказали, если еще раз ты что-нибудь скажешь о нашем предке, мы кровной местью тебе, ты ответишь за свои слова, и мы даем знать твоим людям. Это было у меня в эфире. Хобено валах, а тем более Гюрджи Махкар валах, ты должен знать об этих вещах. Мы не просто, мы не защищаем, как ты думаешь, честь своего имени, или мое имя, или Мухаммада имя, или нет. Мы защищаем нашу историю, нашу родину, наши адаты, культуру от нападков. И без разницы, какой они национальности. Мне без разницы, он может быть кем угодно. Пускай это будет пиндостанец, он будет турок, или я не знаю, пускай это будет, ну, чукче не будем оскорблять, они вообще добрые люди. Ну, кто-нибудь, любой другой национальности. Вот мы говорим, каждый живет у себя дома, пожалуйста. Взаимоотношения, дружба там, если были войны, да, было такое-то, все. Но культурно. Не оскорбляя, не переходя, не задевая. Ты понимаешь, что когда говорят о нашем, одном из самых великолепных национальных героев нашего народа, каков должен быть ответ от нашего человека? Поэтому это не первый раз. Когда мы ведем свои дебаты и дискуссии с дагестанцами, они становятся на сторону дагестанцев против чеченцев. Вот в вопросе именно Байсангура Биноевского, в вопросе Ауховского района, многие становятся на сторону тех сюли, которые... А нас, чеченцев, они упрекают, что вы близкородственные сюли. Парадокс. Я же говорил, если этот Турпал, да, если он хочет остаться нормальным ингушом, то я ему советую, да, не влезать в вот эти моменты, вот эти споры. Да. Почему? Потому что, Турпал, ты зайдешь в тупик, и ты не сможешь чисто из, возможно, гордости или там из чего-либо признать то, что вы не... Момент в этом тоже такой интересный. Вот ты говоришь, что этот ролик начинал. Вот ты говоришь, что видел ролик насчет Байсангура. Ты же сейчас говорил то, что не слышал таких высказываний. Это другое, это другое. То говорил Бено, а это Турпал говорит. Не путай. Это Бено говорил, а это Турпал. Понял. Смотри, это доклад из симпозиума грузинского, где ваш Султыков поехал с грузинами и с некоторыми русскими европейцами, посидел, нас поговорил. Гуш Мавиша не знаю. Да. Этимологи так объясняется на название чеченца, как слово мягче, состоящее из двух слов ингушское няха, чужое, и чье внутреннее живот, то есть выношенные в чужих животах. Это, то есть ваши люди, если вы говорите, что Бешбаун, Гюржима Кабан, поехали в Грузию, и там при присутствии некоторых русских, там, грузин, там, и некоторых европейцев стали оскорблять чеченский народ из-за возможности. Причем налаживать взаимоотношения с грузинами не поехали, а зачитывают доклад про чеченское происхождение. И смотри, ты недавно тут сказал, типа 2 метра достанется каждому, а если ты такой религиозный, то если ты должен вот и в эту сторону говорить ты говорил про 2 метра, которые каждому достанется, ты должен понять то, что вот эти 2 метра тебе тоже достанутся, и когда они тебе достанутся, ты должен будешь говорить, как ты поступал, врал ли ты. Но я, Мухаммад, я же про 2 метра рассказал. Если начнут говорить про 2 метра, отдайте кладбище людям.
Кладбище людям отдайте. Оставь любые другие земные вопросы, Мухаммад. Когда начнут говорить про 2 метра, скажи, отдайте кладбище людям. Кладбище, там был написан аят, сура из Корана, на воротах этих кладбищ. Они пришли ночью, разрезали болгаркой и бросили на пол это. Какой мусульманин такой, даже православный христианин не поступит так. Это реальный случай. Есть видео, доказательства всему этому. Не надо говорить о каких-то других вещах. Скажи просто, когда говорят о 2 метрах, отдайте братьям землю для могил. Турпал пишет, претензии должны быть именно тем людям. Хорошо, Турпал. Так у нас и есть претензии, Собордела, мама, Собордела. У нас конкретно претензии к ним. Но ты зашел в эфир, где мы предъявляем претензии к ним. И говоришь, почему вы такое говорите? Ведь у вас тоже есть такие, как и у нас. Ну ты же зашел ко мне. Ты предъяву делаешь мне. Я не делал предъяву тебе, не говорил, что ты как они. Когда ты предъявляешь претензии, говоришь, почему между нами такие взаимоотношения, я тебе говорю, из-за этих людей. А ты говоришь, говорите адресно. Но мы и говорим адресно к ним. Но вам это тоже не нравится. Вы почему-то, как говорится, от них берете на себя и говорите, проецируете это, говорите, вы говорите о всем народе ингушском. Да не говорим мы. Мы не говорим о всем народе русском. Если говорим, что алкаш Ельцин, президент России, я не имею в виду Таню, Никиту, Васю и Петю. Я конкретно говорю про этого алкаша Ельцина, который развалил великое государство российское, ну, советское. Сами русские говорят, сами русские. Понимаешь? Вот что я имею в виду. И когда я говорю, что нордийцы, я говорю про тех людей, кто ссорит нас, подливает масло в огонь. А вы верите не таким, как я, сделав из меня или других таких времен, противостоят этой лжи. Вы вместо того, чтобы нас послушать и культурно с нами провести дискуссию, собираетесь, распевая чаи, оскорбляете целый народ и говорите, они получают зарплату, они в спецслужбах работают, им все оплачивают. Клянусь Богом, не оплачивают. Никто за это ничего не дает. Не то, что чужие, даже свои. Вот у нас нет вот этого темы, которые поддерживают свои каналы, поддерживают молодых ребят там с чем-либо. Я говорю, вот начал я с 10 часов, сейчас 2 часа ночи. За все время это пришел один донат. Вы думаете, этот Мухаммад или я здесь сидим из-за того, что кто-нибудь там прислал один донат, там 200 или 500 рублей, мы сидим здесь из-за этих денег, что ли? Или здесь есть какая-то почта, куда капают деньги и мне, Мухаммаду, Тане, Сергею, Васе, Пете, которым не безразлична своя жизнь? Своя родина, своя история. Извините меня, тогда вы должны быть наивными. Если у вас так, то у нас не так. Перестаньте это делать, и мы будем заниматься своей историей. Будем изучать намного важные вещи, позитивные. Уйдем куда-нибудь вперед. Давайте что-нибудь сорганизуем. Возможно, если вы все эту энергию, которую направили во имя лжи и сказок различных, направили бы в космонавтику, наверное, 2-3 раза на Марс полетели и вернулись обратно. Причем поставили бы там флаг индушский или чеченский. Но направьте свою энергию в другую сторону, а не на этот бред. Ни в одном эфиров ни Башлам, ни Юни никогда не защищает честь и достоинство, не задевает ингушского народа. Только отдельные личности. Да, так и есть. Да мне не было никогда дела до этого. Да какой смысл? Потому что я знаю, что даже в одной семье бывает один брат хороший, а дебошир и пьяница. Турпал, вот ты, когда я тебя попросил выйти в эфир, ты сказал то, что типа ты не блогер, ты типа стесняешься, и т.д. и т.п. Ты не стесняешься. Я здесь, мама, я здесь, ты пока рассказывай, я здесь в эфире, хорошо? Я пойду быстро выпью, а то от этой колы уже плохо, воды простой попью. Хавис пора. Турпал, Худухайо, когда ты говорил то, что типа я не блогер, я не буду там выходить в эфир, это не потому, что ты не блогер, ты не хочешь выйти в эфир, или там из-за того, что там. Это чисто потому, что ты понимаешь заранее, что
ты не сможешь обосновать вот, свои слова, свои претензии, ты просто опозоришься. Это, а чисто из-за этого ты не хочешь зайти в эфир, для этого показать свое лицо, или даже не то, что показать свое лицо, хотя бы голос свой подать, потому что де-факто, де-юра, как угодно, ты понимаешь, что ты просто опозоришься. Это поэтому Ажил Гаон, ты говорить именно про тех людей. Мы же говорим про тех людей. Но когда мы делаем пост про Чубиеву, там, про Бузуртанова, про других, там, это же вы идете в комментарии и оскорбляете весь чеченский народ. Разве не так? Когда мы изначально говорили про Бузуртанова, там, про Абадиева, это же вы их защищали. Разве не так? Это. Поэтому я тебе изначально сказал, если ты не хочешь стать лицемером, то есть влезай в эту тему. Почему? Потому что если ты влезешь в эту тему, да, то ты должен будешь признавать такие вещи. Давайте я тебе просто вопрос задам. Танзила Чубиева оскорбляла Орство, называя их пришлыми там кочевниками и т.д. и т.п. Как тебе такое? Ладно, хорошо. Танзила Чубиева на государственном канале, да, она общается про брачную ночь, короче, с итальянцем. На всю страну это делается. Это Турбо. На всю страну. Ингушка, чтобы ты понимал, да? Или зуб там. Сидит с итальянцем на государственном эфире, да, с телеканале, и говорит про брачную ночь. Как тебе такое, братец? Понимаешь? Что это Аллах? Ну хорошо, смотри, получается то, что Чубиева сказала, то, что Аллах это кочевники пришли, как тебе такое? И кто спросил с его отца, с его брата, с его мужа, там, это? Получается, Танзила Чубиева назвала ингушей кочевниками, пришло людьми, точнее. Как тебе такое? Я же поэтому тебе говорю, если ты будешь влезать в эту тему, ты, во-первых, будешь неправ постоянно. Или ты сейчас будешь вынужден просто признать правду, сказать, да, мы такие, да, вот мы занимаемся провокациями, мы не можем их остановить, мы не можем Абадиева остановить, Бузуртанова остановить. Турпал, вопрос. Турпал, вопрос. Галгай будут оскорблять. Орстхуай ты пишешь. Вопрос не в том, что Галгай оскорбляет Орстхуай. Понимаешь? Вопрос вообще не надо оскорблять людей. Как народ не надо оскорблять, общество не надо оскорблять, Турпал. Если есть человек, который говорит недостоверно, допустим, я солгал, да? Зайди в эфир, скажи, Башлам, вот здесь ты солгал. Если я соврал, я попрошу прощения у этих людей, скажу, ты прав. Я соврал, интервал. Я попрошу прощения, мне не стыдно. Каждому человеку свойственно ошибаться. Но то, что ты говоришь сейчас, эти предъявы делать нужно не к нам. Это представительно. Пока вы не пиарили, эту больную здесь никто не знал. Ничего себе. Первый раз, когда до того, как вы ее узнали, она уже на вашем эфире балаболит, на ингушском телевидении она уже рассказывает. До того, как мы про нее даже узнали. Если, как ты говоришь, она больная и так далее и тому подобное, я не называю фамилии, для меня она имеет вес только по одной причине. Потому что ваш университет выдал ей путевку в жизнь. Она не простой человек, она кандидат исторических наук. Это ученые. Ученые себе не могут позволить оскорблять так фривольно общество и народы, грубо говоря, да? Для меня она не носит фамилию или имя, или у нее нету пола. Она кандидат исторических наук, она ведущая этнолог Российской академии наук. Вы должны это понимать. Это не простой, не абы кто там на подворотне семечки кушал. Зачем вы, Турпал, тогда говоришь и рассказываешь нам, что она какая-то больная и так далее? Зачем вы ее приглашаете на телевидение? Зачем сейчас все ваши нордийцы подхватили и думают, что реально нас задевают, когда ее поднимают? Мне абсолютно наплевать. Она больше вас, как и Бузуртанов, Руслан позорит больше вас, не меня.
Я или Мухаммад будет позорить свой народ, если мы будем рассказывать то же самое про вас. Вот мы тогда будем позорить свой народ. Потому что мы прекрасно знаем, что мы один народ. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Кто бы что ни говорил, 17 век дальше все растворяется. Мы растворяемся просто-напросто, потому что мы один народ. Никаких границ, никаких территориальных единиц. Я же вам буквально еще полчаса тому назад зачитал официальные документы, написанные и документы, и книги. Если ты так говоришь, я тебе сейчас могу огорчить. Ты говоришь, уарство это Аллах. Я могу сейчас тебе поднять документы и зачитать. Поверь мне, тебе это не понравится. Вообще не понравится. Фиксируем, уже Турпал влез в эту тему и топит за свои, короче. Нормально. Да нет, пускай нет. Почему? Он в принципе, он не топит, он просто хочет, наверное, высказаться, ему нужно мнение. Топит, валай топит, он гуштается уже. Ну, пускай говорит, нет. Смотри, давай так, Башлам, смотри. Я и ты, когда мы не будем разбираться в какой-то проблеме, когда мы первый раз зайдем в какой-то эфир, да, где обсуждаем какую-то проблему, мы сначала будем узнавать, что почем, что, кто говорит, кто виноват, кто не виноват. Мы сразу не будем топить за одного. Смотрела. Если мы один народ, какая разница, Нохчу, Аллах, Уарсхо? Согласен. Да вот только разница в том, что Нохчу не называют Уарсхо пришлыми кочевыми племенами, со всеми уважением к кочевым племенам. Но мы не называем их. Я лично никогда не называю. Хотя я закончил ИСТФАК, закончил Академию госслужбы и так далее. Я всего лишь маленький человек, который пытается как-то разрулить эту ситуацию. И Мухаммад себе не позволяет это говорить. И я ему не позволю, в первую очередь, тем более у себя в эфире, чтобы хоть он один раз сказал, что весь народ или тейп какой-то, или шахар из Ингушетии является там кочевыми племенами, или армянами, или монголами и так далее и тому подобное. Я не позволю, потому что я скажу, Мухаммад, не надо обобщать. Ассаламу алейкум. Башлам, Ташидошевники. Мечту Эл Смарт. Машто масо. Башлам. Орство хихучина. Орство Тхойс орш, кой дисан босс серехай тукол машех нохчу орш, бадайвы эш нохчу али чех кунсадок, вы веша эстом штун бойста. Нет, мы сейчас цитируем слова Смарт. Мы цитируем слова, поэтому мы не считаем их отдельным народом, мы не считаем их никак. Мы констатируем факт. Почему? Потому что Уайдоча Смарта царь Олштадс отдельно. Уайшадер Санохчу до Ол. И Уайчарт Хамдас Эл Мадатиш, Уайбеждиш даже Ушхалаца Элла, Уай Кило Хилаца Элла, его еще насильственно ассимилировали. Мы не говорим таких вещей. Я цитирую слова, Мухаммад цитирует слова. А когда ты цитируешь слова, мы не можем сказать такое. Ты должен понять. Не, мы только цитируем ее слова. Ни в коем случае мы не говорим, не, как говорится. А так, конечно, мы и говорили, есть и подтверждаем, отвечаем на вопросы, как говорится. Ну, Валикум ассалам. Ну, вот смотри, Турпал, ни один ингуш не станет, да, достойный Аллах не станет оскорблять ваше Бога. А есть у вас там такие, которые будут защищать честь, так скажем, да, Орства, Амшуюк Стариоч, Орства, Сиди, Хичол, Зудиац, Зудовлили, Тыкхалили, Цунагбат, Тасасовил, Шнах, Вышу Цигал. У вас есть там люди, которые будут заступаться за Орство? Да, если есть, покажи хотя бы одного, который там, я не знаю, хотя бы какой-то пост против Чапеева сделал. Нету таких. Просто каждый наш диалог с нанийцами, да, с некоторыми людьми, да, он идет в тупик. Почему? Потому что люди, порой заходящие сюда, они уже заряжены лицемерием и враньем этого достаточно. То есть лицемерие, я не встречал тут таких людей из соседней республики, которые бы заходили и говорили: да, да, Чабиева это плохо сказала,
Чебиин дуала бузуртана дуала هم اوش на грин бас эфир. Цагинир, кстати, Цагинир, но на следующий день это видео было удалено. Оказывается, он попросил это видео удалить, потому что его там настигли. Да, одного я видел. Но ты же гимбац. А тут Башламс эл до цепцан. Башламс эл лабош. Башлами дуал элдан муаттеч. Это Башламс хардини, Башламс вождини, бушилай, вишниш нахуй. И меня наркоманом назвали. Это, то есть, шия мергела был на суд собак. Да, можно добавить, если она больная. Сейчас ответим. Интересно, Таня пишет, интересно то, что чеченцы спокойно объясняют и не конфликтуют. А вот ингуши прямо агрессивно и кричат, что они первые и чеченцы – это ерунда. Мне это было слушать смешно. Так проблема в том, что, Таня, нам тоже это смешно. Но вот когда ты пытаешься это объяснить, первородство. У нас есть такие легенды, которые есть и письменное, и документальное подтверждение того, что, допустим, я пример тебе приведу, Таня. Есть один пример. То есть чеченцы свое название Нохчи и ведут, и считается и по грузинским летописям, и по армянским летописям, считается, что чеченцы свое имя несут от пророка Ноя. Нохчи, от Ноя произошли. Так вот, когда вот эта тема поднялась, дабы чтобы не быть с нами единым целым, а Ной это 4-й пророк, они говорят, что послушай, Тань, самое интересное, профессор Сорбонского университета, видео есть, можно включить, никаких проблем нету. Профессор Сорбонского университета во Франции во время интервью рассказывает, когда говорят про народ Ноя, она говорит, мы-то будем подревнее Ноя. Еще раз повторюсь, профессор Сорбонского университета заявляет, что они древнее, чем народ Ноя. То есть, чтобы быть древнее нас, мы-то, ладно, от Ноя там и так далее, они говорят, что они древнее. То есть, древнее это как минимум, они идут от Адама и Евы. Я думал, что, возможно, я ослышался. Ладно, профессор Сорбонского университета, взрослая женщина, может ошибаться. Ну вот, книга. Вот эта книга. Вот она. Написано так. Он закончил филфак и геофак. Так, среднее там. Это взрослый человек. И Микки Мальсагов пишет о том, что вот версии. Я хочу зачитать, чтобы было понятно. Более правдоподобно. Простите, я не понимаю. Сири, я не просил тебя вообще понимать меня или нет. Тоже лезешь в разговор. Версия происхождения. Правдоподобная версия, ведущая происхождение ингушей. Слушайте. От Адама. Это на книге. Это книга реально существующая. От Адама и Ноя. Это Адам. Пророк, алейхиссалам, чтобы было понятно. Дальше идет. Слушайте, они приводят эту цепочку, реально. Я это от себя, не от себя говорю. Адам, Матусалах, Идрис, Ярид, Махляль, Кинан, Анвас, Лемех, Ной, Яфет, Гомер, Магог Арис или Ари, Таршис, Фарсис, Таргамас, Фаргам, Кавказас, Тинен, Тирет, Дзурдзук, Дзердз, Ган, Гап, Га, Глигва, Глигвир, Гарт, Гарс, Готак, Гайберт, Геберти, Максим, Шуа, Таги, Оз, Болат, Хотха, Гох, Гаркаш, Кинда, Шо, Эльберт. Далее широко разветвленная сеть индусских фамилий выходцев из 3 коренных современных индусских обществ Хокале. Это говорит не Башлам. Это книга.
Называется эта книга «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Это я норвежец тогда, Вот. получается, да? Бывает, скажи, мне пишут тут, если бы хоть один чеченец в Чечне оскорбил бы ингушей, что с ним было бы? Его нашли бы? И он извинился? 5 секунд. Тут непонятно. 5 секунд нашли бы. И... Не то, чтобы нашли, он бы уже протокол развязан, что это их наоборот поддерживают. Нет, если бы ты будешь сравнивать Чечню и Ингушетию, это совсем две разные вещи. У вас там, короче, создаются Турпал, Дуса. Турпал, ты согласен с тем, что вся эта клевета, все эти провокации, они идут со стороны Ингушетии, начиная с 2018 года? Да или нет? Аласю просто коротко ответь мне. За около царилось, да? Что и пока Турпал отвечает, я хочу, сегодня у нас появился второй герой, который поддержал наш канал. Это наш брат Казбек. И он задонатил и отправил такое сообщение. За справедливость. Казбек, да, Саадор, Булдистенкс, Эзершка Соудолитил. Мне вспоминается фильм, есть у меня очень хороший такой советский фильм, ну не советский, наверное, это уже после развала и после как раз, так сказать, после развала СССР, лихие 90-е годы, был фильм такой, он называется «Сезон охоты». И там был такой генерал, который всегда курил кубинскую сигарету и говорил тост «За справедливость». Вот точно так же вспомнилось это, не знаю почему, потому что у меня голос как раз таки становится хриплым. Вспомнил этого генерала, фильм просто офигительный, мне очень нравится, очень смешной. Так что второй донат за справедливость дошел до нас. Огромная благодарность, что вам понравился наш эфир, за то, что задонатили. Так что 2 человека уже поддержали нас сегодня. Турпал ответил, если больному человеку обращать внимание, то он будет еще больше болтать. Вот смотри, получается так, что мы не должны на них обращать внимание, мы не должны говорить об этих людях, то есть мы должны вот сидеть, терпеть, пока нас оскорбляют и клевещут на наш народ, да, по-моему. Опять-таки, вот, помнишь, я тебе вначале говорил, то лучше не влезать в вот эти моменты, про лицемерие Улонсона. Лицемерие Улон Турпал. Любой тебе даже пень скажет, то, что это уже лицемерие. Да, что? Ты даже не идешь туда, откуда эти проблемы, откуда эти оскорбления, кто первый начал. Ты сразу говоришь, типа, если больному человеку обращать внимание, то он будет больше болтать. Вот лицемерие, поздравляю, молодец. Так, Ибраим, есть ли у нас вопросы с YouTube канала? Если есть, Ибраим, отправь или зачитай что-либо, чтобы мы с Рутуба, люди у нас, как бы говорится, не подумали, что мы не можем, или мы их оставили как-то. Если есть, задавайте вопросы, если есть запросы, отправляйте, заходите в эфир, пока у нас еще идет трансляция, мы в эфире, можете спокойно вести дискуссию, разговаривать, общаться и задавать вопросы. Турпал, аз Богом, аз лицемеру Богом отмежал, лицемеру Богинца. Собак вацаля, эфир чували, ты обосновать здесь, а идек хаалаш, а кто думал, почувала хаячец. Асам лицемеру Богу хаям, основываясь на некоторых вещах, да и на некоторых моментах диалога с тобой, который я проводил, и Бог, что воспринял лицемеру. Это даже бабил Бог Бога лицемер. Когда я тебя спросил, Дон, скажи правду, кто первым начал, откуда ветер будет, а солнцем жвак задали. Ты говоришь, что внимание, это отсюда болтать до Бога. Это сейчас Аза Халухаева, которую я тебе показывал, Дон, мы что, и внимание тогда делали, получается, Дон? Митинга, да, вот, у чеченцев нету духа, им какой душе будешь помял дальше. О, тут их внимание не отверцует, да, ходите. А куда здесь? Чувала, Турпал, чувала. Вот зайди по-братски, если он лицемерваться, а чувала. А я говорю,
فالمناس طبعا منسوب ده راح بوست ده راح برد ده راح بيلك إن أبغى ترجع بس بوست كم ديالوج يسمع زين إيه ده Итак, господа, с Телеграма у нас здесь большое количество людей в Телеграме сейчас сидит. Есть ли какие-нибудь вопросы, корректировка, в чем мы не правы, или дополнение? Хотите что-нибудь сказать, высказаться? Просто все вопрос, да? Да. По поводу своей сестры Карачаевки, заявление там, и т.д. и т.п. Вот, с этим вопрос решили или нет? Ну, она пришла в эфире, зашла в эфир, высказала полностью, что считала. Ее в ЦП приглашали и в Чечню, и на месте. По ее выступлениям никаких претензий нету, никакого разжигания межнационального 282 статью приписать они не смогли, и там ей отпустили, сказали, что мы должны были отреагировать, поскольку поступило заявление. Все, больше ничего, больше никаких претензий. В основе своей карачаевцы в конце концов поддержали ее. Ничего не получилось, весь этот шабаш распался, и к этой, как говорится, к этому вопросу больше претензий нет. Марьям сейчас уже все как бы больше никто не затрагивает, больше никто не говорит, потому что они поняли, что в принципе после того, как она зашла в прямой эфир, в эфире ответила на все вопросы. Что можно ей сказать? Причем с клятвой на Коране. Ты сейчас говоришь, после разговора зайди в личку, я готов с тобой встретиться. Подожди, опять-таки, Ажал, ты готов со мной встретиться, но не готов зайти в эфир. Вообще, как это вообще понятно, смотрится нам? Да. Короче, понятно все с тобой. Ладно, оставь его в покое. Не хочет человек уходит в прямой эфир, оставь. Все слышали, что ты попросил, все слышали его ответ. Оставьте, да. Сейчас прямо умолять или упрашивать его зайти не нужно. Я ему сказал это, ты ему сказал, оставьте. Если захочет, ему... Если захочет... Окей, я знаю, очень достойная сестра, я спор. Абай. Абай. Очень достойная сестра. Да, она достойная сестра. У нее хватило мужества. Представь, она настолько бершум, она реально мужик. Она тигр оказался. Карачаевский тигр. Волчица. У нее хватило смелости 1,50 метра зайти в эфир, размазать всех, просто размазать у всех пух и прах, ответить на все вопросы, причем с клятвой на Коране, и выйти отсюда. Ну, насколько должна быть хрупкая женщина, но у нее оказалось больше мужества, чем у десятки, сотни тысяч нарнийцев. Вышла, поговорила, попрощалась и ушла. Разве она не волчица? Волчица. Еще раз напишешь, слушай, Резван, еще раз напишешь что-нибудь, вот, типа второго своего слова, и я отправлю тебя туда, где твое место, чтобы ты понимал. Так будешь разговаривать со своей мамой, или перед своей мамой, перед своим отцом. Здесь взрослые люди, здесь очень старшее поколение, причем смотрят до конца, которые и 60, и 70 лет. Мне твой базар, который вы привыкли не вести, жаргон твой, сленг, да? Твой базарный или, я не знаю, матерный, оставь для своих родных, своего отца, своей матери, своего тейпа. Там будешь вести такой разговор. Здесь веди себя культурно. Нет, просто выходи и уходи. Арсамаков Адам Даудович. Не знаю, почему Резван в Москву. Но совсем не культурно. Ну, я же говорю, вот, Татьяна, у них вот эта фишка, я не знаю, в чем. Начинать сразу с мата, не с мата. Есть здесь взрослые, не взрослые, есть здесь женщины, не женщины. Ну, значит, они себе так позволяют перед своими родителями разговаривать, близкими, родными, взрослыми людьми. У нас нету такого культуры поведения. У меня нету лично. Я знаю, что смотрят и женщины,
и взрослые, и старики, и взрослые женщины, и взрослые старики, опять же, и молодые, и девушки, и это непозволительно. Ты не на базаре находишься или не находишься в каком-то вульгарном заведении, понимаешь? Там можешь вести себя как хочешь, оскорблять кого хочешь, но здесь будь любезен, веди себя культурно. Я тебя прошу не о многом, и тем более. Ты сам начал этот разговор об этой девчонке Карачаевской. Я тебе сказал, как есть. У нее больше достоинства и мужества. Вот как и у этой же моей одноклассницы, нашего родного человека, Тани. Свое имя, Татьяна, выставила свою фотографию, высказывает свое мнение, общается с нами. Какие претензии у меня к ней? Никаких. Мне интересно ее мнение, мне интересно ее высказывание. Она не матерится, она не высказывается грубо, говорит о жизненных каких-то своих ситуациях. И все. Она хорошо относится и к чеченцам, и к ингушам, но она не понимает некоторые вещи. И поэтому хочет для себя узнать. А ты заходишь и начинаешь здесь. Да. Когда мы с тобой, или, я не знаю, мы, чеченцы, относились к ингушам плохо, я вот этого понять не могу. Почему каждый второй заходит, говорят, почему говорите плохо? А знаешь почему? Я могу тебе пояснить. Это потому, что в их кругу и там, понимаешь? Именно. Послушай, попутал ты. А чем хуже здесь сидящие взрослые? Ты знаешь, в этом эфире сидит моя мать или нет? Чем лучше твоя мать, чем мать моя или здесь сидящих? Не я попутал, ты попутал. Понял меня? За своим вот этим языком следи, и никто тебе ничего не скажет. Мне без разницы, какой ты национальности, даже если ты чеченец. Вот за этим следи. Потому что за это приходится отвечать порой. Здесь есть многие матеря, и в том числе моя. И здесь есть очень большое старшее поколение, которым по 60-70 лет. То есть перед ними, перед девушками тебе блякаться нормально, а мне сказать, что ты вот такой разговор вел перед своими, тебе это попутал что-то. Ты попутал. Еще раз говорю, свой базар жаргонный оставь для своих ровесников. А здесь веди себя культурно. Короче, baştan teyze şu konuşuyoruz. Давай. Andres Lugra. Масанахов. Бисмите Ирдос Кучабул. Из-за Тавана Баштан Скучуаха несколько раз, много раз Баштан сегодня сказал прям конкретно хороших слов про ингушей. Он разъяснил многие моменты, которые ваши накидывают на него, и заметьте, вот как, помнишь, Башлам, фрагмент эфира, где ты говорил, вашего народа тогда не было бы? Да. Да. Вот как этот момент, сегодняшние эти моменты, они не будут резать и не будут публиковать. Это? Ну конечно, потому что это невыгодно, это не подстрекательство, понимаешь? Вот именно. Башлам, сюда рвали, можешь по-братски просто один раз пригласить этого Туркула горного ингуша сюда. Он не зайдет. Я пригласить могу, он не зайдет. Лучше зайди к нему в личку, пообщайся с ним. Он не зайдет, он же сказал. Давай. Давай. Так, вот. Так, Башлам, и да нет, Тураев, проблема вот в чем. Я даю каждому человеку высказать свое мнение. Это он может сделать или в аудио, или в видео. Если человек не матерится, я к нему очень хорошо отношусь. Задавайте вопросы, общайтесь. Валлахи, биллахи, талахи, у меня нету никакого презрения ни к вам, никому. Я не считаю себя ни выше, ни ниже. Понимаете? Я общаюсь с вами на равных. Почему? Потому что для этого нужно быть нормальным человеком. Нет у меня оскорблений. Хотите по документам, хотите по картам, хотите по видеоматериалам. Мы можем показать вам это, в этом проблем нету.
для нормальной дискуссии. Я противник любого кровопролития, я противник любых силовых методов, честно сказать. Но я ненавижу, когда начинают, заходят, показывать свою бескультурщину. Во-первых, здесь бывают разные люди с разных регионов. И если они зайдут и будут смотреть, как на моем канале матерятся, обливают там все остальное, ну, таких очень много пабликов, где бухают, сидят, блюют, делают все, что угодно в прямом эфире. И я не хочу быть одним из них. Я как раз таки призываю вас быть и среди нормальных. Поэтому, если он не матерится, я его оставляю. Мне без разницы, если он не матерится, оставайся. Но эта Марьям не сказала ни одного плохого слова про ингушей. Она карачаевка. Она зашла в прямой эфир. Ни одного плохого слова она не сказала ни про ингушей, ни про чеченцев. Понимаете, вот в чем дело? Дайрес Хейл. Алироев. Дасида. Поэтому, если есть вопросы, если хотите пообщаться, я готов на любую тематику. Честно сказать, политику не сильно люблю, да и в политических вопросах, честно сказать, немного могу решить, и обсуждать их как таковое не вижу смысла. А так, я со всеми открыт для общения, для взаимоотношений, для дружбы, для братства, да все что угодно. Всегда рад. Всегда рад. Поэтому в мире и так достаточно людей, которые грызутся, обливают друг друга грязью, там, оскорбляют, поносят друг друга. Давайте мы изменимся и постараемся быть чуть-чуть быть иными, в отличие от других. Футболку мне сделали наши братья из Австрии. Задонатили, так сказать, и из Австрии прислали сюда. Вот так вот. Казбек. Валейкум ассалам. Ну, как тебе сказать, воюем. Zastал samen ederiz. Niso bolsundu, asuma gertu niso mu. Dela и позиции смотрим, позиции чувств. Nis позиции речи. А позиции цели цели чули. Сила. Техи таху сахабар фишкса. Алло. Да, хорошо. Техи таху сахабар фишкса. Итсог да ташиқо яхала. Я застал то тататеми чуел. За комментарии зинкас. Так. То Казбек. И мы потеряли Казбека. И он отключился. Видите. И не показывает его. Короче, ясно. Не могу запрос отправить. Бах, Аймар Чинхо. А в эфире, Аго, чего ты? Выйти даже не вышел окончательно. Перезагрузи свой телефон. Что такое?
Что-то ты такое натворил, что я не могу даже сам его. Так, я в эфире еще, меня видно, слышно? Сейчас бы еще понять. Ибраим, запрос, а я и Тасон в Инстаграм. Я и Тлойвек. Да, слышно. Слышно, видно. Так, вот. Ага. Принять. Обоих принял. Так, и кого я сунул? Ибраима видно. Все. Значит, проблема не у меня. Германия на связи. Deutschland на связи. Все. Гейнс, на связи, а Украин, подключился ты. Да. Можно тебя свет, правильно, эфир, да, ты его сразу выкинуть всего. Телеграм, что, без чувак связи, а мне будет? И? А Инстаграм görüşürüz. Асмаия трясок, ба, и Телеграм чи одновременно елдердует есть. Отключить не, Рутуб баситя. Рутуб отключить не. Сейчас я постараюсь и у меня загрузить я хазонса. Инстаграм, или? Сейчас я постараюсь. Так, сейчас мы постараемся. Яла. Бях вылил, да, оказывается, 4 часа мы в эфире. Это 4 часа в эфире, поэтому сейчас подключим Инстаграм. Ну, правда, посмотрим, будет или нет кто-либо, а то, чтобы не говорили, что мы... Так. Сочуя, челе, те раз подключиться, дырку. А выйти, чур выйти, да что, хамовар трансфер? Значит, анонс хватаешь, на халате ритиши. Сегодняшний косяк ты должен признать, Ибраим, он за тобой. Ты признаешь это? Да. Ну, значит, знаешь, что сделать? Смотри. Знаешь почему? Тогда мы будем делать все, как сделали с тобой, чтобы все четко шло. Только мы с тобой подключили Рутуб и Телеграм через тебя, как он начал лагать. Поэтому будем вести, ты будешь вести свой YouTube, Инстаграм и ТикТок Кермиацуна, лагать, садочек. Веди эти, а Телеграм я буду подключать. Рутуб вообще, я не знаю, Рутуб мы просто можем перекачать после того, как, не знаю. ТикТок отключите не вашему. Одер, хорошо. Рекорду хорошо.
А там, они там на чем? Мы к чему? Главное, что они знают, что под этими эфирами, оставь ссылку на эфир, когда у нас пятница, суббота, воскресенье, 22:00. Запиши, чтобы в это время люди уже заходили, и они могли... Все, да, чтобы не было. Ну, ты телеграмму там подключите на лагать, я думаю, может, из-за телеграмма. У меня обычно это за телеграмму бывает. Когда я подключаю телеграм-канал, у меня одновременно они начинают. Во-первых, чтобы было понятно, Ибрahim, я телеграм, ну, у тебя-то нету проблемы с VPN, а мне нужно телеграм с отдельного VPN, Инстаграм с отдельного VPN и другую сеть, социальную сеть, которую я подсоединяю, тоже с отдельного, Facebook тоже с отдельного. То есть 3 социальные сети, мне нужно все, а CIOA, он жестко лагает и накрывается все. Не тянет он. Угу. Угу. Все тогда. Все тогда. Все. Да, я да, я тебе за 13 минут только сказал. Но я думал, что пятница ты поймешь, что у нас эфир. Но, честно сказать, я сам не рассчитывал. Один из наших подписчиков, брат CDS, норвежский волк, он позвонил, точнее встретился, задонатил, сказал, сделай эфир, чтобы мы могли нормально. И благодаря ему, если бы я за прошлый эфир, ты же знаешь, у нас почти нету донейшена, а если нету донейшена, мы не можем и трафик продлевать, и все делать одновременно. С учетом того, что нужно... Все, Ибрahim, все. Если... смотри, слышишь? Вистхул, Ибрahim, если хайхинс Инстаграм, халыты, хажа, если покажет. Если не покажет, мне это не проблема здесь включить Телеграм тоже. Я-то могу здесь включить видео, продолжить. То есть видно вам через камеру? Ну, сейчас мы можем вот так через камеру вести. Одновременно. Так, Казбек зашел. Говори? Итак, Казбек хотел зайти поговорить, и так получилось, что мы выйти в прямой эфир. Казбек, ты только зашел, заговорил об Урус-Мартановском свете, и у нас отключился, как говорится, эфир, и выкинуло. Не говори больше про Урус-Мартановский свет, и тогда, наверное, нас не выкинет. Казбек. Алейкум. Больше не говори про Урус-Мартановский свет, а то тебя выкидывают с эфира сразу. Ага. Ты говорил про то, что этот парень Мухаммад рассказывал, что ты солидарен с ним, вот там на этот момент Сетирхай, что Бог не скрыт сюда. Да, я солидарен с ним, я солидарен с тобой, Башлам. Удача сунна, цаллик за эшер, холман, шуг он. Элла, целла, эш, тамомата, конкретно взято тансабу элла. Или эшердина, ой, тадина, ох, тадина, конкретно тансабу элла, эш. ونعدني غلطشن بيقول تقول أو تقول يأبوك أنا كونكريتلي تصل لو إيش حايفير شو معمل ساعة كانوا تسونا بعد أول ما مشترس ده تندي لساليدار نسبي ونا سنة يوتشي نيسو تريتا ده عشان بعد الجبهة وقت إميت وجوز وقت بيسميه في الوقت وقت وقت بس الكريستيان الدولة يوتشي ناس وقت. Ты знаешь, Казбек, знаешь, что самое плохое? Самое плохое, что они-то сами, большинство, сидят в этом эфире. Они знают, что мы этого не говорим. Они реально. Но просто получается то, что, как говорил Сираждин Султыгов, как он сказал в последнем своем заявлении, если я даже совру и через 10 лет я буду настаивать на своем, и говорит, каждый достойный ингуш меня поймет и будет поддерживать эрекцию.
если я даже совру. И если это не так, я не понимаю другого. Почему? Потому что они в эфире, они прекрасно понимают, что я никогда в жизни никого не оскорбляю. Да у меня и привычки нету. Я говорю, вот этот человек врет, вот документ, вот факт. Нравится тебе? Слушай, не нравится? Салам луя, сулани, саед, адиквелали. Да, я ничего плохого про него говорить не собираюсь. Но есть возможность сегодня, вот ты отправил запрос, тебя кто-нибудь принуждал? Нет. Тебя кто-нибудь заставлял? Нет. Тебе кто-нибудь говорил, Аллах, салат, чуа, вискла, очин хо ухинс, омартан хо ухо, дебе олерво, вискла, чуа, нет. Ты зашел, потому что тебе не безразлично взаимоотношения между братьями, между, на самом деле, единым народом. Но есть эти папуасы, которые бегают, там стравливают, здесь стравливают. И когда я им говорю людям, объясняю, и папуаш, вайсот, сабаха, мы оставим все для подрастающего поколения. Дадакивай, ачага, нет, хауа не го, хауа, питни не го, шадик дэши го, но все плохие. на самом деле определенный сахат, колбер бундуз, где это возникло больше, просто я подводил, почему у меня вообще эта тема возникла. Подводите. Вообще мама ди аишу позиция, это такая, знаешь, такая ремарка была. Чего рубан был, значит, вот комментарий, жюри сошел, сажим, муканни. Вот я листаю комментарии, сега, дедлайн, тему ердекте достум. Ну, короче, холза, короче. Ну, как всегда. У безвинного виновный у виновного безвинный виноват, да ли? Танни комментарий, забудел тема, почему? Тема уйонача, мелкий бухтига харбел. Ага. Вот там вот мелкий чоя, короче, бхара харбел, мелкий бат, сайюч теми, но там мелкий чо комментарий, как чеченец, равнение юши охту, анохчил это равнение юши альча, от самого я зовсу был, шел шоустой мусубат, шоустой баршубат, и шоустой берикшубат, короче, они не смогли использовать. Тогда остается кто? Кто ближе к ним, якобы. И они их подстрекают тему, говорят, вы чистокровные войнахи, а они грязнокровки бахца. Они смешались с кумыками, нагайцами. Почему? Потому что вот тем самым вот этими вещами они пытаются их отделить, сказать, вот вы чистая кровь, а они смешаны с болтаной. И но проблема в другом. Про мелкие они косяк поймали. Почему? Потому что мелкие изначально заявили и сказали, что стопе, мелкие хаху, шенохчи коман, дуйшен ха, кич кома. И мелкие никогда не говорили, что они гуши. А вот у вас частично говорят, что они гуши. Сердце они чакцадул. Ищут ситуацию тига. И только тига, и бисинал, и индат, и Чимульга и Статвил Ючуй. Сега, я тебе один случай расскажу. В Саратове было года 2 тому назад. Опять же, я говорю не про весь народ, заметьте. Но в Саратове произошел инцидент, подрались, короче, ребята, их забрали. Летаешь, короче, шичи, блядь, халяться, короче, туда-сюда. Ой, ловый куэнги, халяться Саратове, паники, Инстаграм, чухуш, массара. Но получилось так, что этих молодых ребят избили и забрали ОМОНовцы. То есть они проиграли этот бой. Хайшу я, ХСБ? Они проиграли этот бой. Я смотрю, следующие посты идут. Ай, Лейниш, мобац, мелкий ногчи мобуешь, мелкий ногчи будешь. Это они проиграли. Их задержали. Ой, бала, бас, ой, дись, вещь, да, тебя. То есть, если бы они выиграли, они становятся, понимаешь, их, ну,
это я понимаю, опять же, я говорю, можно было бы сказать, что это там, допустим, делают спецмасоны, спецподготовленные боты, там и так далее, и так далее. Это Саратов, подростки, студенты подрались из ситуации. Если бы это было это можно было понять там чуть-чуть. Но вот эти тонкости между тейповыми тонкости, их в основном знаем только мы сами. И ко мне реально заходили мелкие, которые, да, были немножко заражены от Сигар Бароныч, именно Казбек. Они заходили, они говорили, война до оларса, но именно принадлежность какой-то нации они не привязывали. И когда я говорил, сунха мелкий цен ног чубуй ас эчгана, тадоды лер чуалучу цани. Эй, мил шей хал, короче, асабе, могу деши чуай, могу са мелкий. Я назвал фамилии. Во-первых, Хая Урибу, Маха Урибу, и Хацли Варбу. И плюс Чимая Варбу, Са Чимая Вош, Рамзан Вош, Мелхи Вон, Садеши Чвоне, Алла Аздаэли. Он в этот момент, мы поговорили, Кеген Садели, он убеждал меня, что отдельно, он уходит, на следующий день заходит в директ и говорит, Кентир Валла, Шен Сахар, я, говорит, справки навел, узнал, да, Мелхи Бу, да, Хадеши Чуай Бу, Шен Буш, Хазнесан, Яхьё, Ждуинов Буш Бу. Да, я признаю это, попросили прощения. Sun sabeu da никогда sem dinado stoluma, sun хезdo stoluma, и нерхишна идит будет. Это она, его лодуа, бич усо. Его, короче, вот так как сезон твою. Она вот это роли комментарии, и гони туда. Короче, что ночи, ну обычно в этом я пошел, он друг кто-то пошел. Да. نوختي هوني عدنك مني عدنك كروشي حتى يخرج يزيد وتعوني عدنك يعطينا يوتر نوختي بو عطينا بوشتش يش هنا استدويت يشي عطا عاري هوني عدنك دلاري مني عدنك دلاري أصبح على باس وبيرو باس خبيش بوشو بقى هاي نيس أخبيرو عفتوك بيني يتشبو سمونا طبعا прекрасно Sunja有许多松开，我也拿我说，我这个我说拿我是不会二拿我是不会拿是我下边会拿我说，所以是多后的是把我别老比出，我这里туда-сюда我也就，有我参谋所比较多些就，所比的多些，没有去找那样的你概率准的，короче, совсем свободную лавку, но харту дикец. А дело интересно, мелкий буэл, ночью буэл. И харту юботишь буэл, да азба, а хубо баз, а мелкий ночью бат буэл. Все долду бахту, мелкий ночью бат буэлчец. Через ночью ду. Toen gaat er in schieten toe aan dat je moet gaan je als al dat is er werd zo dat soortje zo echt al we were dat kijk de lei dat echt heel hou je moet gaan ook сега YouTube хрена где-то лет 35 долларов стакан чуала, по дороге голосует, не сроки будет ушаба. А мне тоже по пути, короче, совутик что дало вещь. А что, что ли, что, буду ночью, что 95 регион видит, зависнуть один. Цаден. Ладошу. Да, цадишь, аж долше. Чем туда-сюда, шмялся.
نوع شو короче страна был утруша да ну а что лешин даже ночь что того лешин дело чудес мы дуешь именно в Юсова чем дозол дубах сила до ночь хома хилер бахоткант нафикант и каждый где-то минут 5 точно и камел хулсу и чек до тебя кино чува оле 60 боксовус Делда, сходи там до Рома, короче, что у меня один Путин, кем калаш нахуй. Короче, у меня один, короче, туда-сюда. Собордин бабас, а делда наос, а то где бабас? Что таун дючуат, а политик дючуат. Таун дючуат, мог спорт бер хэттен дат, хамичу хэттен до. Может, хочешь, короче, а где? Туда мило, просто вышло. Ой, дело, а куда мою базу, ну что не летит? Ой, сейчас мы целуем, что гамма, вот там акабе. Хорошо, баз, он мог давай баз, уже он мог объема верно летит. Тема тандею он, шварт он. Дальше давай, ну что диамер, шварт он. Дело, такое тягите, все моите, тоже个差летит, а这个他对的，他那gas летит. Yo, и он мелкий, уже не мелкий, он заступается. И он ему говорит, что, короче, у меня один дух, но салгашешь, но что дуешь, но что будешь, но что дуешь, у меня есть тинкочо. Дело да, вот бабой такая, что минут 15-20 на месяц, было, так сказать, вот, потом, помощи, да, су, дело, он агаш, того, что короче, разными вот этими сталкиваешься с этими ситуациями. Да. Дело, вот мелкий щекот, что добавишь. Сумно, sen гениальный, sen хозяин, дело, еще на нем, есть он выпьет духовное. Инстана, вот тоже, сейчас ночь читает, сейчас отдельное общество, и при этом царится ночь, гамует, ночь ще вежливу, ой, ночь не цаду. Я понимаю эту позицию. Ну да. И потом тебе боюсь. И потом тебе говорят, хая кричит, или было что хочешь туда, ну сегодня еще позицию суну и не сами. Дальше сагана, дело чин хилсала, ой талана, ой ночью дубов, ой дозал бяш, ой почти 7 минут, так мы Почти лучше миллион вырвать пора. Ой дёш мадуй. Ой, саллик, часовные ливио, саллик, туда-сюда, иду, ой, просто так. Ой, теперь мнение, Казбек, ой, теперь мнение Хейсгайштадт, мы не собираемся менять их мировоззрение, мы не собираемся менять их взгляды, к кому они относятся, мы только говорим, я говорю, и все остальные говорят только об одном. Не разжигать в нашем регионе местный сепаратизм. Оставьте наших орства в покое, оставьте наших людей в покое. И мелкие оставьте, и орство оставьте, и всех остальных оставьте. Живете своим... Ала, смарт. Орство, шаш ночи бацбух, шаш ночи цахлт, шаш орство доти хайти. Это уже вопрос ближе к философскому вопросу, надо это им задать. Пахунда философия маяти на орство ночи ком дагду нагасан, хо ночи вата орство ват. Ну, вот и вопрос, мадай Казбеку, Борсу, если они не хотят себя таковыми чувствовать, не надо их заставлять, Бах Казбеку. Смарт, Суна орство бойзу, ажла. И орство сейс гербул елостеш бау. О, ночью орство бачуш. Вола вы духамадия. Казбек, ще вист лиш, ще вист хурша, мар забук белес хавош, ще вист лиш. Смарт, ажла вы тани жол ларам мудуте. Вы духамадия. Вы чадо вилкмуду, вы мелду думадуте. Абсолютно вы шейн хир датса. Но сейчас ночью датс бахца. Сейчас датс бахца. Вы гамуяте. Вы вежи будешь.
İdo izimel вопрос yok yerç bat. Şeyin başka hayat bu. Valgay şeyiniz bu. Nokçu şeyiniz bu. Ve şahadis tavijidu. Yani de думаю, дела товарищи на все равно вы меньше вы уже дизайны диза как минимум вы лулу вы тали саши кою чула вы вежи ну серию поезд багас сатен гаргал можно so почти каждый день жуем уже делаю сонде кайстан иногда дошлам эфир чу белыш итацбол ита ямарт нахбана и вон де күч хулш нахбана Делаешь, мы тоже делаешь, если это команды мы тоже делаешь, если там вот воле, вот лома бачу, штан, хил, вот ингуше это, все ночью эльш. Особенность с болгаром геносом, это не отношение ко мне, к моей личности. Именно вы ходите болгаром. А там лишь дина хайца, носится питный журисибана. Вы там лишь дина, вы наха тем более вы талежни на вы руководству позиции хавай. Вежибу и питни на больше, они вы выжил. И духой Бог. Тем более вы талежни на вы руководству позиции хавай. Вежибу и питни на больше, они вы выжил. И духой Бог. Вы вышел إذا بيتنا بانها يوم قلده كره ويولدش كادين والله وباغا وحد عنده يجرجلوا так поэтому يوم стал вы мы более взрослое поколение совершил чарел я кану так вы такой что например сейчва дюж там ба сахи уж был дюзелла однозначно вы цаш дуй вежи до бошки ваш бук я ела чох совероче совершу Smart ola açıyor riskler. So непосредственно Ингушетия аж по острова Памелта Стеллерс, це нашо за 30 еще долж варял хитерсон. Ну, помимо аж минул воду аж слушай остров, да, ханохче мой лес, уша ночи басу, ночи мой деги дуба свой хинца политический сам бандо ша и вой борс хасам дүйч лирш бу из политики то вышло массу деги ханохче бандо борсо су суда это около так чирсо мы хан около бадагаш что мелдеш ودو ميلدو أشخاص مغطي من الوالد سوى ليش وصف وارد أصبح ناشو تاقو ناشو وباس وشا باسو صعب وإذا يزدوش باس دوش تقدو شا مدرقة من حديش وي ورجع صح خن جيمي وش تقاشيصن تقر حين بشيت هير سوى وصف وارد ناشو وارد بعد بس نقام دوش ديتا قبارجاج Jimmy Watson dicis o losur da sada baš kigate baš hadu terasi Peter Lukašek trial. Dela balık diye çıkıyor beş bu. Vay efiri belki biz kuruş beş vars vay bistgılı duka beş bistgılı kıyır çöge vay sa'du xuşöge. عجب başla أسخي سامع إردون هلا هيك ساغوخ يقح سونا ويسا غلغة كرتو أول ما شون صار كرتو ويس يلغى يلغش دير خيل هون وأحشي الدين وشلي
ده سيدور على أطول أو حستي توي كانت عجلة شوية توي كانت سونا نتوت момент يغلق كانت أيوه تروي развижу شو شو زونيس تعود خلق إيمت ليلوشيك والله تو شو يوي بس أنت أيوه ده سيدور هدال دخوا ويلو ديل ريس غير عشدين ناوستلن وده سودا ولا أتصل خزدة سون مرة قيتي يو أتصل خز دوت إزو دايخش أتصل شو بو ديلا شو ويسا جويس ديكسا جويس استعمت بيلر شيتو ناوستل ده أصلا ده هبون ألش ديل ده شوي ديل ساقو ولا تعان وش ديل ده يدل مت بولش مداتي والله بشلام إيش بيش بول ديل ده يبول تان ليش وانت قولش بول بيكش تان ليش دينا سولي غيل نوخشي غيل شو صون نادخش تموت بوي تلك تاد إنجوش تعزاز تموت تبيش تقطر تاي موت عوشة كيتا قيتش تاي شوارت جرجل مش دوشون ديل دش دوكي دوتا سون والغي تايون تان ليش دينا تا دوكي سونون أمير شيش بيش تاك ديلا تا تان هين نبين سون نوخشو سون например угар водинах азошту сун нохш бен санна дас водинах санна омо водин сун омо нах бокас потому что я взаимодействую в этой среде но опять-таки сун угар дигдинаш нохчебу так то на это ши это негативный пример реально сагу учуху и дела иногда сойдо شامل от канашти со забанен ушун со теут дела смотри сараш что то ночью чунга дош дац тековерковать те тюн ай например купчи ол والله باس со тецмол ши мах мух кочербу коман теквал вот мух эрду яхрун сун как только купчи эл и дош эл ви تدخل شغل يغلغا وي уже سكتريت شون уже согласен чун салли та позиции стек позиции я тун дальше قوم تكبر كوتيش هانج نوخ جون قات ستو دا قراريش تر سوما سيت отключить один على دور دوس ده برصع بوير وين آمين على آمين دي لوكون دي ده ليامت مع خوين وقت عبويله ده روشه ديزر داشر والوين آمين رزق آمين ده سيد والدي ريس خلق بك سامي ديكدو وزري ساوندو سيد سألو شوية شقيتهم خليت Як ми була, його підписував. Вийшло більш помилом. Зараз вчора що хайс сьогодні валя. І на Instagram, що YouTube чорки духо буде м'ясом. Теж оптиць того зараз ви а дивіться так на улице. Это даже не будет оскорблением модернизма. Мамад, и он прекрасно это знает. Казбек один из тех людей, шум целует, шум
بدي شاسيك قال دعوة أربعة سنة سكين شخول على شو كسبة كويدا وسط что чем прекрасно есть, но ему хан есть люди, которые цаят дваг эда, дваг мерза, и цают, а масан барт больше хазуист. Только что в Инстаграме зашел, разговариваешь, и ты говоришь, мы никогда не оскорбляем народ. Да. Совместить несовместимо невозможно. Конечно же, если мы, надеюсь, эфир сохраняет. Да, эфир сохраняет. Если мы будем говорить, как те же нарнийцы, осуждать людей, мы же должны понимать, что изначально кто этот базар начал, кто этот разговоры начали, кто оскорбление начал. Не мы. И я даже всем, даже нашим чеченцам говорю, вай мабуй олицун, чего уж бухаил, бакканиш было собор дел. Это метя собор дел, когда продолжит идти, цаум арасию. Вай мабуй, аль-хадаму воля, миншбу абичбаш. Есть те молодые люди, которым уже надоели вот эти разговоры о братстве, и которые хотят жестко, раз они не понимают другого языка, которые начинают оскорблением на оскорбление отвечать. Я и этих людей понимаю. Мама, ты же сам знаешь, ты мне много раз говорил, Бошлам, Дейл, да, мутю, хайнеруш, как ты терпишь это все. Я терплю. Как говорится, Бог терпел и мне велел бахчу не дает. От того, что они меняют мое имя не такое, которое они дают. И я себя с этим именем вообще не ассоциирую. Но сундик худу, а сегодня ахвал, мне 43 года. У меня много грехов. Да, как и у любого человека среднего, статистического. От того, что они меня очищают от грехов, мне от этого ни тепло, ни холодно. Соса даст нанси, соцей башлам, что да, дылянт эвашхан, дуйда, цер цяне хаушу. Царь цей язерх, царь савилу дави царх, я царь ойхай метигне наноши царх, царь ючек саданиац, царь ючек шейданю, царь ючек садава, царь ючек шейдаву. Хund elçi şeydas nasi halkı ve şırka öz üşqiyya нохчу вала нохчу чудуется даци галга вала галга чудуется даци. Инзак чуани турпал шушиндоудел турпалс. Я много писал про тебя плохих комментариев в Башламбах. Из-за дюналду и признательно. Потому что мне говорили, и я слышал, что ты говоришь что-то про ингушей. Многие люди понятия не имеют, что мы не говорим про народ, мы говорим конкретно про людей. У этого человека может быть плохое отношение к тебе, плохое отношение ко мне. Но не нужно это плохое отношение к тебе и ко мне проецировать на весь народ. Весь народ никогда в этом не знал. В начале нашей беседы он говорил то, что не видел, как ингуши оскорбляют, точнее, даже не ингуши, а даже, опять-таки, подмечу, нарнийцы, а не ингуши. Нарнийцы дома. Я не видел Барцу, как так чеченцев оскорбляли Борцу. Ты можешь сейчас зайти на его паблик, там есть видео, последнее лежит, где он добавил видео про осетин. Это видео было создано у ингуш дзурдзук уевис рукмоне, это чингач уку, шалиеш, инстаграм, шалиеш. Свой имел видео, и он слышал, репостин, чуквестно, это загрузить. И теперь у меня вопрос. Ты видел видео ингуш дзурдзука, но не видел оскорбления в адрес чеченцев, да? Это, по-твоему, не лицемерие ли это, нет? Мухаммад, слушай, давай я тебе скажу так. Если этот человек, присутствие здесь сейчас неважно, 20, 30 человек в Инстаграме, 30 в Телеграме, человек 100 с лишним в Ютубе, все эти люди смотрят. Если перед всеми этими людьми он соврал, чтобы ты понимал, я хочу, чтобы ты понимал, перед Всевышним Аллахом эти 100 или 200 человек сделают и скажут ему, здесь можно соврать. Здесь можно не показывать лицо, здесь можно лицемерить. Но перед Аллахом эти все 100-200 человек станут и скажут, ты нам говорил так, а на самом деле Аллах покажет, что это было иначе. Это будет очень трудно. Поэтому разница в том, что он соврал тебе один на один,
это один грех. Но если он соврал, но если он это говорит перед сотней людей, и у сотни людей будет мнение, что он лицемер, если он лицемер. Если он благородный человек, он скажет благородный человек. Поэтому я прошу вас, уважаемые друзья, подписчики этих людей, мне нету желания заниматься темами, которые, честно сказать вам, которые на самом деле не стоят и выеденного, как говорится, яйца. Если это нет, то и делать из него проблему я тоже не хочу. Но если есть реальная проблема, вот вы видите, мы затрагиваем вопрос, некоторые орстхойцы, мелхристинцы и так далее, то это же часть нашего народа. И когда я говорю, вот граница, все, что с правой стороны Фортанги, вы не трогаете. Все, что с левой стороны Фортанги, мы не трогаем. И на этом прекратятся все ссоры. Братья останутся братьями. Давайте олс. Все мне говорят, да, это правильно, давайте. Ну, одно дело, когда мы принимаем мораторий, соглашаемся, я захожу на второй день, третий день, а я закончил исторический факультет, и мне приходит сообщение. Рисуют картину, на нем чеченский Галанчур входит. Рисуют картину, Ачхой Мартан, Валерик, Шахмиев входит в их. Ламазан, Кузан, Истан, Дештик, Башан. Я уже молчу про остальные. Ламазан, Дар, Халах, Квартуш, Мулметтик, Аму, Язду, Нех, Лахта, Хайду и Эль. Если Хунсо, Вош, Сахьета, тем более. Мы же не одна республика. Понимаете? Поэтому нужно понимать, что есть люди, которые говорят, что этим всем управляют великие там масоны, иллюминаты, жиды и так далее и тому подобное. Мы должны все прекрасно понимать, никаким иллюминатам, масонам, как вы говорите, жидам, евреям и так далее, там, какие-то местечковые темы, никому они не интересны. Они прекрасно знают, куда это дойдет или куда этого не дойдет. Мне неприятно, когда говорят про часть моего народа, что они чабаны, пастухи, что они там, грубо говоря, являются кочевым племенем. Потому что мы не кочевники, мы автохтоны. Я знаю это, потому что я учился. Потому что я читаю книги, документы мало-мало проверяю. И мне это обидно, я говорю, не врите. Я выставляю фейк. Я там пишу про братство, про все остальное, что я имею в виду только лжецов. Но все равно люди берут, гарат эйчай, сохунд ашу, ад пичмо бит болшу. Зачем? Сохунд авишу, ад. Выжрал дуи. Асбах, что выжрал дуи чтала. Далоше выжрал кешниш керт бахас. Сухар цуй, вац. Ему ходила муниципалитет, Юг-Эдош, Садош, Сеер-Даладаса. Это когда-то бывший целый район назывался в честь них. Но не зажимайте его. Царау, Уарства, Буукау, Ашгалгай Буцан. Ну, суммаха, и потому что у меня есть эта информация. Я везде, в Панкисе я знаю, в Алухе знаю, в Сидахе я знаю. Да где бы ни были ночью, в Германии, Франции, я же везде слушаю, читаю. Если где-то нужно сказать, где-то высказаться, где-то похвалить, где-то поругать, я же везде этим занимаюсь. Не только одним этим вопросом. Не будет этого вопроса. Все, как говорится, как говорят ваши любимые тюрки, гей-тыкпая, тохта паровоза, наручник поставьте. Мне это не будет дальше интересно. Я буду заниматься своей историей. Мы трактуем историю так, как ее альтернативная сторона этого вопроса. Нравится вам? Слушайте. Не нравится вам? Пойдите там, где матерятся, оскорбляют. Я лично не собираюсь оскорблять и принижать какие-либо народы или тейпы, или тухум. На этой прекрасной ноте, уважаемые мои братья и сестры, я заканчиваю наш эфир. Если у вас будут вопросы по книгам, по всем остальным, пишите в директ. Завтра эфир возможно будет, может нет, я не знаю. Все зависит, опять же, от возможностей моих.
Если будет, я завтра вам уже зачитаю остальные документы по документам, или вы зададите какую-нибудь тематику, я обязательно по ней расскажу. Вы должны понимать, если вам интересна культура, география, история, статистика, я всегда рад с вами общаться, если даже про определенные моменты. Но по другим вопросам, более таким острым, политическим, я пытаюсь не обсуждать. Сундера, на этой хорошей ноте всем моим братьям, мусульманам, я желаю мира, добра. И еще раз прошу ради Всевышнего Аллаха простить всех, простить вас, меня, если я каким-то образом задел, оскорбил, нечаянно, зная, не зная, сказал что-то в ваш адрес. Я прошу ради Всевышнего Аллаха прощения. Я вам предоставляю факты, вы можете соглашаться с ним, можете не соглашаться. Если не соглашаетесь, заходите, предъявляйте, скажите, вот здесь ты не прав. Вот здесь у нас есть достоверная информация. Поэтому всем там, не всем, два человека сегодня, Омар и Казбек, которые задонатили, которым понравился сегодняшний эфир. А я понимаю, если задонатили, значит нравится. Шундей резхил дал сидуэр. Дала мог шмерша дахтуэр. И мое фирменное в конце каждого эфира Деба Деша Даха Санхоми Нохчипам. Вот карта, которую просит очень показать. И вы, конечно, можете сказать, вот этот кусочек, это Псидах, вот этот кусочек, это Аух. На этой карте указано там, где проживает мой народ. Имеется в виду даже с соседними регионами. Поэтому здесь это не полная карта, если, как говорится, там можно было бы еще, но так ее сделали мои братья из Австрии, австрийские волки чеченского происхождения, нахчийского происхождения. Поэтому, как говорится, никому не обижаться. Ну, такое вот у них мнение, такой взгляд. И, конечно же, чего, Башлам, ты видел, как границы проведена между Чеберлоем и Дагестаном? Чтобы ты знал, до сих пор вопрос между Дагестаном и Чеберлоем не закрыт. Ирисхан Адаму Варио, я Алдаму Варио, довожу до тебя, что вопрос по границе с Дагестаном заморожен. И то, что ты видел, не является окончательной версией. И еще, ты рассказываешь порой такие вещи, которые, я не знаю, откуда ты ухватываешь, но хотя бы, Ирисхан, заходи в директ, там обсуди со мной, и там расскажи, откуда вот ты эти вещи слышишь, чтобы в эфире такое не рассказывать. Но я понимаю, я так понял, ты очень молодой еще. Так сказать, мы называли таких зеленый. Молодой и зеленый. Поэтому, да, аха, дигрин хаду, иншаллах. Диша, диба, даха, санхомикан. Всем огромное спасибо за то, что были со мной в эфире. Заходите завтра в 10 часов, если увидите. Если в 10 часов начнется трансляция, значит эфир будет. Или заранее Ибраим вам сообщит. Всем благодарность огромная за то, что остались до конца в эфире. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Маш аль адикюэ. Так, а теперь архарики из телеграм-канала. Шуда Масар Дайрес Хил, Шуда Дукда Дуэль. Да, мукш мэшлил дуэль шу. Шуда царищ ясер бодик диштан смарт ты бивит старел шва. Телеграм чудиш. Хотя я, наоборот, таки звал, говорил, дистрил. Когда мы чисто на телеграм проводим эфир, шу алсам дистрил, инстаграм чохал чешу дистрил. Цундера дистрил шу все равно буштац. Шейн дагадик эл, шейн историк лаз дицек эл. Шей хаттер дала хаттер дие. Цундера шудахча, шудистрича хазахир. Цундера уэгера та касяхир шилшяхшуна. Уэн хуш, дегвай дюйца душун. Шундерес хил Масян Ибраим.
Атан Айзиас, как всегда, дал духу ахваль, дал мумш вилваль. Отличие мира, Атан. Но все-таки надо, Ибрahim. Почему Бог собича? Люди другие за нас эту работу не сделают. Мастер Абьюс Талдык, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. И я понял, что Ибрahim что-то хотел сказать, но его слышно совсем не было. Адикюэр маш аль.